बिस्मिल्लाह जी, अस्सलाम वालेकुम सर, की हाल ठीक हो जी? ये साडे फोटोग्राफर साहब जी है जी, ठीक हो गया जी। वाह वाह, राशिद उत्ते एसी लगा है, उत्ते हाँ एसी जी हाँ जी है। उस्ताद जी लगा उस्ताद जी सब तो पहले एसी लगा। वाह वाह वाह, ए सारा उस्ताद जी मामला है ए कंप्यूटर इधर रखे सारा सिस्टम सारा। अच्छा जी, गुड हो गया। ए स्नैन मुंडा हसनैन, हसनैन साहब ने अस्सलाम वालेकुम उस्ताद हसनैन, जी। वालेकुम सलाम जी, की हाल है हसनैन साहब, ठीक हो? हसनैन साहब काम शुरू हो गया स्टूडियो, काम शुरू करता स्टूडियो दे? हाँ जी उस्ताद जी स्टूडियो के अंदर बैठे हैं ਅਸੀਂ। वाह वाह, ਇਹ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਸਟੂਡੀਓ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਾ ਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟਣਾ। बेहतरीन हो गया माशाल्लाह यार, अच्छा स्टूडियो बन गया जी, काफी सेट भी लग गए थे, हाँ जी हाँ जी ठीक ਉਹ हो ਇਹ ਆ ਵੀ गया, ਉਸਤਾਦ ਜੀ ठीक ਇੱਥੇ हो गया। ਸਾਰਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਾੜੀ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਇੱਥੇ। नहीं रिकॉर्डिंग इतने करो जी, अच्छा है स्टूडियो, गुलाम अहमदाबाद स्टूडियो च होनी चाहिए। ਕੁਝ ਇਨਡੋਰ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਣਾ ਨਾ ਇਨਡੋਰ ਯਾਰ ਹੈਂਡ ਫ੍ਰੀ ਦੇਈ ਜਰਾ। ਇਨਡੋਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਆਪਾਂ ਸੈਟਅਪ ਸਾਰੇ ਲਾ ਲੈਨੇ ਬਾਕੀ ਕਰੋਮੇ ਤੇ ਕਰੋਮੇ ਹੈਂਡ ਫ੍ਰੀ ਦੇਈ ਜਰਾ। ਇੱਧਰ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਆ ਰਹੀ ਸਮਝ से। ਤੁਸੀਂ दूसरे पासे आ जाओ। ਹੁਣ ਆ ਰਹੀ ਆਵਾਜ਼। हाँ हुण लाओ ना जरा, आवाज आई सही है ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੈਟਅਪ अब बिल्लियां जी लड़ रही ने आवाज इधर हाँ नहीं मेरे ख्याल फिर ये साड़ी आवाज थी या तो स्टूडियो च बिल्लियां रखी हैं? नहीं उस्ताद जी बिल्लियां ने ਤੇ ਵੈਸੇ ਕੋ ਰਾਸਤੇ 'ਚ ਬਿੱਲੀਆਂ ਪੈਣ ਡਈਆਂ ਵਾ। नहीं ठीक हो गया, क्लियर हो गई आवाज। अच्छा जी, ये हुण स्टूडियो तैयार हो गया तुहाडा माशाल्लाह? ਹਾਂਜੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਆਪਾਂ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੰਡੋਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਰ ਲਈਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। बहुत अच्छा जी, बेस्ट ऑफ लक। ਕੁਝ ਮੇਰੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਐਵਰਨ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਸਟੂਡੀਓ ਵੇਖਿਆ, ਫਿਰ ਸ਼ਬਾਬ ਸਟੂਡੀਓ ਵੇਖਿਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਹਨੂਰ ਸਟੂਡੀਓ ਵੇਖਿਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਿਦ ਕਮਾਲ ਸਟੂਡੀਓ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗਾ ਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹ ਸਾਜੀ ਉਹ ਸਟੂਡੀਓ ਵੱਡੇ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਬਸ ਐਨੀ नहीं बहुत अच्छा, वेरी गुड यार, कोशिश करनी चाहिए, अच्छी गल है। साडियां दुआवां तुहाडे नाल है, असीं भी तुहाडे नाल है। कोई गल बात, कोई स्टूडियो च कोई चीज़ चाहिए होवे, कोई स्टूडियो च रंग चाहिए होवे, कोई चीज़ थोड़ी जे स्टूडियो च मैनूं दसना, मैं हाज़र हां। कदों आना तुसीं? ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਫੈਸਲਾਬਾਦ? मैं यार इंशाल्लाह मेरे ख्याल मंगल या बुध ਨੂੰ मैं आ जाऊंगा, मंगल ਨੂੰ। ਮੰਗਲ यप ਅੱਛਾ हाँ, ਇਹ ਦਿਨ ਕੁੱਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਣੇ ਉਸਤਾਦ। अब मैंने मंगल बुध जुमेरात जुमा हफ्ते दी ईद होगी, ते हफ्ते दी ईद हो गई है जी। मैं तो फवाद चौर साहब के कहते यकीन किया ਸੀ, उन्होंने कहा सी जुमे दी होगी, फिर मैं पहले वो तैयारी की थी, वो फिर फवाद साहब की गल नहीं मनी, वो चन्न उन्होंने आखे नहीं लगा, तो फिर वो चन्न अगे एक दिन चला गया, तो फिर मैं कहा चलो जानवर जुनवर ले लिया चला जाएगा आराम से बेटा, मोहम्मद सही साहब जो रास्ता गुजर गया। मोहम्मद सही साहब ਤੁਹਾਡੀ तस्वीर नहीं आ रही, साफ क्लियर नहीं आ रही, तस्वीर क्लियर नहीं आ रही। मोहम्मद सही साहब जरा अपना मुखड़ा सानू सही विखाओ ना, एक तेरा मुखड़ा प्यारा, हाँ मुखड़ा विखाओ जरा। मोबाइल छुट लिया किते मन लगदा कैमरा या लाइट गई मेरे ख्याल उथे इलाके से, हां या कुछ होया है ऐसा मसला। कोई नहीं, मेरे ख्याल सेट कर रहे हो जाएगा, थोड़ी देर में सेट हो जाएगा। मेरा फोन दूसरा ਸੀ ਨਾ आईफोन सही सब ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਜਾਨੀ ਕੰਟੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੁਣ ਇਹ ਪੁੱਟ ਟੁੱਟਰਾਂ ਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਸਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਸੈੱਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ? ਮੈਂ ਸੱਚ ਬਤਾਇਆ ਪਿਛਲਾ ਸੈਟਅਪ ਇਹ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸੈੱਟ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇੱਥੋਂ ਵੇਖਣ ਚ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ 2 ਬੰਦੇ 4 ਬੰਦੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੁੱਡ ਸੈੱਟ ਯਾਰ ਆਨੀ ਠੀਕ ਹੈਗਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸੈੱਟ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਇਹਦਾ ਹੋਰ ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਅਲੱਗ ਸੈੱਟ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਅੱਛਾ ਸੈੱਟ ਹੈ ਯਾਰ ਰਾਸ਼ਦ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਟੰਗੇ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਇਹ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਗੱਤੇ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪੀਸ ਜੇ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੱਤਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਰੰਗ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਭਾਈ ਤੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜੇ ਬੰਦਾ ਨੇ ਦਿਲ ਕਰ ਨਾਲ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵੀ ਖੋਲੀ ਉਹ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਹੀ ਨਾਲ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕਾਊਂਟਰ ਬਣਵਾਏ ਆ ਐਵੇਂ ਨੇ ਕਿ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਨੇ ਕਾਊਂਟਰ ਬਣਵਾਇਆ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇhtiyat ਕਰੀ ਇਸ ਕਾਊਂਟਰ ਤੇ ਬਰਫ਼ ਨਾ ਲਾ ਓਏ ਬਰਫ਼ ਨਾ ਲਾ ਲਈ ਇਸ ਕਾਊਂਟਰ ਤੇ ਬਰਫ਼ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਲਾਉਣੀ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਤੰਗ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲਾਈ ਮੈਂ ਹੁਣ ਲਾਉਣੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੰਗ ਆ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਔਖੀ ਐਵੇਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਚਾਹੇ ਤੰਗੀ ਦੇ ਲੱਗੇ ਬੜੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਦਿਨ ਕੱਢ ਦੇਣੇ ਆ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਬਿਹਤਰ ਕਰੇਗਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸੈੱਟ ਸਾਰਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਜੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਬਸ ਇਹ ਤੇ ਮੁਹਰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਬਸ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਓਪਨ ਕਰ ਦੇਣ ਉਹ ਯਾਰ ਜੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮਤਲਬ ਉਹ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਖੈਰ मेरा ख्याल जिड्डा लम्मा लॉकडाउन हो जा रहा ना ते दिल करे ड्रामे आहो मगर लॉकडाउन जिड्डा लॉकडाउन जिड्डा आपसे आवाज कट रही है हेलो हाँ जी जी की कह रहे हो रशद अब कट रही है पता नहीं की गल ने सुन के वक्त जिन्ना गुजर गया ना मेरे 6 महीने हो गए ने यानी 6 महीना 5 महीने हो गए ने पूरे मुकम्मल तौर ते यानी बंदे ने जिन्नी मर्जी ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਸਾਜੀ ਉਹ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ 5 ਮਹੀਨੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਣਾ ਵਾ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਕੋ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ यार कारोबारी भी बड़े परेशान ने मैं एक दोस्त को गया था वो बड़े करोड़पति दोस्त ने ते वो मैं गया पता नहीं उन्होंने मेरे जान तो अंदाजा को गलत ला लिया तो मैं बैठा था मैंने कहते यार अपना मेरा एसी सड़ गया तो मैंने कितने सरदार कमल किस्तां दे एसी ते तो मैं फिर चुप कर गया मैं यार दसो एक करोड़पति किस्तां दे एसी लैंदे ने ते ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਓਏ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਫਸੇ ਪਏ ਕਈ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾੜੇ ਮਾੜੇ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਮਰ ਸੱਜਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਆਮਰ ਸੱਜਣ ਨੇ ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਬਣਾ ਲਈ ਨੇ ਜੀ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗਾਰਮੈਂਟਸ ਦੀ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਟੀ-ਸ਼ਰਟਾਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਤੂੰ ਯਾਰ ਰਾਸ਼ੀ ਸਭ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਨਾ ਮਿਹਨਤ ਕੋਈ ਮੇਣਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਡਰਾਮੇ ਖੁੱਲਣ ਤੇ ਕਈ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜੀ ਕੋਈ ਤਾਜਰ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹ ਕਹਿਣ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੋ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਏ ਨੇ ਖੁਦਦਾਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਐਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਲੈਵਲ ਮਾਲਕ ਨੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਣ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਯਾਰ ਔਖੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੀ ਸਾਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਜਦੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਜਾਨੀ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੰਮ 'ਚ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਕਰੀ ਉਹ ਭਾਜੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਚੱਲ ਗਏ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਦਿਲ ਕਰੇ ਮਾਲਕ ਜਿਹਨੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਉਹ ਹੀ ਹੱਸੀ ਜਾਵੇਗੀ ਯਾਰ ਦੇਖੋ ਇੱਟਾਂ ਚੁੱਕਦਾ ਕਿੱਡਾ ਭੈੜਾ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਉਹ ਕੀ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਵੇਖੋ ਐਸਟੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਟੇਜ ਡਰਾਮੇ ਤੇ ਜੁਗਤਾਂ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਥੋੜਾ ਕੰਨ ਤੇ ਸੀਮਟ ਮਾਰਨ ਡਿਆ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ
ਮਜਬੂਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮਿਸਤਰੀ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਦਿਹਾੜੀ ਪੈਣੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੀਮੈਂਟ ਫੜਾਉਣਾ ਸੀ ਕਿਤੇ ਛੇਤੀ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਨਜ਼ਾਕਤ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਧੋ ਕੇ ਦਿਲ ਕਰੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਪਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਡਏ ਆ। ਮਿਸਤਰੀ 2 ਇੱਟਾਂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਫਨਕਾਰ ਆਉਣਾ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਡਰਦਿਆ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਲ ਕਰੋ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਇਹੋ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਨਰਗਸ ਵਾਕਈ ਸੋਹਣੀਆਂ ਜਾਂ ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਬਣੀਆਂ, ਇਹ ਦੱਸ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੀਦਾਰ ਉਹਦੀ ਸਕੀ ਭੈਣ ਆ ਨਰਗਸ ਦੀ ਜਾਂ ਇਹ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਹੈ? ਉਹ ਦਿਲ ਕਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛੀ ਜਾਵੇ। ਮਿਸਤਰੀ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਫਨਕਾਰ ਆ ਪਾਣੀ ਲਾ ਓਏ, ਐ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਹਾਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਣਾ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਹੋਰ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਈ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਬਸ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦਾ, ਆਪਣਾ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਹੱਥ ਲੱਗਣ ਡਏ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਸਮਝ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਤੇ ਦੁਆ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਸਭ ਦੇ ਇਸਦਾ ਸ਼ਰਮਾ ਪੜਦੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇ ਯਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਕੋ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੈ, ਕੋ ਤਾਜਰ है, को फनकार है, कोई भी है, ਜ਼ਾਹਿਰ है कि एक वबा आई है, इस सारे ਉਹਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦੇ, ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਫਰਮਾ ਦੇ ਸਭ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ ਮਾਫ ਫਰਮਾਏ ਤੇ ਕੰਮ ਖੁੱਲ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਸਾਡੇ ਇਹੀ ਖੁੱਲ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਆਲਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਫਨਕਾਰਾਂ ਕਈਆਂ ਦਾ। ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਹੋਇਆ ਦਿਲ ਕਰੇ ਫਨਕਾਰ 5 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਟਕ ਚ ਪਾ ਕੇ ਡਰਾਮਾ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਸਾਜੀ। ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ 25 ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, 25 ਸ਼ੋਅ। ਜੋ ਮੁਖਤਾਰ ਹੋਣਾ ਦੀ ਬੈਠ ਕਰ ਰਹੇ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਆਏ। ਹਾਂ ਸਟੂਡੀਓ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਚੱਕਰ ਆ, ਆਪਣੇ ਪੜ੍ਹਾ ਸੀ ਕੱਢ ਰਹੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਦਿਲ ਕਰੇਗਾ ਜੀ ਫਨਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ ਭਾਜੀ, ਮੇਰੀ ਤਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਈਟਮ ਖਾਏਗੀ। ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਉਹਨੇ ਵੀ ਸਹੀ ਕਰ ਜਾਣਾ। ਕਰ ਜਾਣੇ ਜਲੇਬੀ ਬਾਈ ਤੇ ਜਲੇਬੀ ਬਾਈ ਦੇ ਜਲੇਬੀ ਤਾਈ, ਜਲੇਬੀ ਤਾਈ, ਜਲੇਬੀ ਤਾਈ ਜਾਂਦਾ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸਾਰਾ ਸੁਣਾ। ਇਹ ਲੂਮਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿਛਲਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦੇ ਪਿਛਲੀ ਸਾਈਡ ਆ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਸਟੂਡੀਓ ਸਾਰਾ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ੂਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੂਮਾ ਦਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਪਰ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦਰੂਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਦੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੈਟ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀ ਵੈਸੇ ਲਵਾ ਲੈਣੀ ਸੀ ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੇ, ਪੋਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗਾਂ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਪੋਲੀ ਲਾਉਂਦੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਝੱਗ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਝੱਗ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ। ਉਹ ਸਮੁੰਦਰੀ ਝੱਗ ਅਗਰ ਦੀ ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਲਵਾਵਾਂਗੇ ਸਾਜੀ, ਪਈ ਆ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਦੀ ਸਾਊਂਡ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਹੀ ਲਵਾ ਸਾਊਂਡ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਮਲਾ ਕੋਈ ਏਡਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕਿ ਠੀਕ ਆ ਜੇ ਮਾਮਲਾ ਨਾ ਸਾਰਾ। ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ, ਕਰਕੇ ਚੜਾਈਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਡੇਲੀ ਸਾਜੀ ਕੋਈ 5-10 ਮਿੰਟ ਜਿਹੜੇ ਵਾ ਚਲੋ ਬੈਠੇ ਤੇ ਹੋਈ ਦਾ ਹੀ ਆ, ਕਰ ਲਈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰੱਖਿਆ। ਨੈਟ ਬੜਾ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਰੋਜ਼ ਯਾਰ, ਨੈਟ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਦਾ। ਕਿਹੜਾ ਨੈਟ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪੈਕੇਜ ਕੀਤਾ ਵਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਯਾਰ ਨੈਟ ਕੈਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਨੈਟ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਕਰੀਏ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਨਾ। ਹੁਣ ਸਾਜੀ ਗਿਲਾ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਹੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਬਸ, ਜਿਹੜਾ ਦਿੰਦਾ ਆਸਾਨ ਉਹਦਾ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਆਸਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਭਾਜੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੋਰੀ ਤਾਲਾ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਜਾਓ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਆ, ਬੱਕਰੇ ਬੁਕਰਿਆਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਸਿਸਟਮ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਵਾ। ਯਾਨੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਭਾਅ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਮੁੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁਕਾ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਯਾਨੀ ਮੁੱਲ ਵਾਲਾ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਜਾਲੀ ਦੁੱਬੇ ਨੂੰ ਬੱਕਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਛੋਟੇ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਲੀ ਚੱਕੀ ਲਾ ਕੇ ਨਾ, ਜਿਸੇ ਚੱਕੀ ਹੁੰਦੇ, ਚੱਕੀ ਵਾਲੇ ਦੁੱਬੇ ਹੁੰਦੇ, ਚੱਕੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵਾਲੇ ਦੁੱਬੇ, ਉਹ ਬਗੈਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਾਲੀ ਚੱਕੀ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਵੇਚ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਿਠਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੋਡਰ ਚੜਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਚੱਕੀ ਫੜੀ, ਚੱਕੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਰਹੀ ਤੇ ਦੁੱਬਾ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਬੱਕਰਾ ਚੜ ਗਿਆ ਤੇ ਚੱਕੀ ਫੜ ਕੇ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ।
ਧੋਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਧੋਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਭਾਜੀ। ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕਰੋ। ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਡੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਤੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਕਈ ਐਸੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਨੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਾਡੀਏ, ਉਹ ਨਾ ਸੌਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 100 ਵਾਲੀ ਕਾਪੀ, ਲਾਲ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ 100 ਦੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਲਾਈਟ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੇਜ਼ਰ ਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਲੇਜ਼ਰ ਲਾਈਟ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਜੀ ਇਹ ਰਕਮ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਓ, ਗਿਣ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਸੱਲੀ ਕਰ ਲਓ। ਉਹ ਫਿਰ ਲੇਜ਼ਰ ਲਾਈਟ ਉੱਤੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਲੇਜ਼ਰ ਲਾਈਟ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ 100 ਦਾ ਨੋਟ 5000 ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ 3 ਵਾਰੀ ਗਿਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਜੀ ਰਕਮ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਵੇਖ ਲਓ, ਗਿਣ ਲਓ, ਲੇਜ਼ਰ ਉਹ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਓ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਮੰਡੀ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਬੁਜਲੀ ਕਿਤੇ ਹਨੇਰਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਦਾ ਵੀ ਉਹੀ ਵਪਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਗਿਣਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪਵਾ ਕੇ ਟਰੱਕ ਤੇ ਮਾਲ ਲੋਡ ਕਰਦੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਦਿਨੇ ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰਾ ਪੈਸੇ ਗਿਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ 100 ਵਾਲੇ ਨੋਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਫਰਾਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ। ਇੱਥੇ ਮੰਡੀ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫਰਾਡ ਹੁੰਦਾ, ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕੇ ਨਾਮਰਾਦ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਫਰਾਡੀਆਂ ਨੂੰ ਹਯਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਾਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਹੁਣ ਫਰਾਡ ਤੇ ਆਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਤੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਰਾਸ਼ਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਤੇ ਬੱਕਰਾ ਲਿਆ ਜਾਂ ਐਸੀ ਤੋਂ ਸ਼ੌਪਰੀ ਲਏ ਜੇ? ਉਹ ਇਹ ਜੀ ਤਾਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਬਸ ਦੁਆ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਹਜੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕੋ ਬਿਹਤਰ ਫਰਮਾਵੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦਾ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਘਰ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਫੇਰ ਵੀ ਲਾ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਇਹ ਵਾਹਦ ਕੰਮ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮਾਮਲਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਜ਼ਾਤ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਤੌਫੀਕ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਤੌਫੀਕ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਤੇ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਕਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਤੇ ਉਹਨੇ 3 ਘੰਟੇ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦੀ ਲਾਈ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਕਸਾਈ ਨੂੰ ਇਹ ਕੀ ਗਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਛੁਰੀ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਇਆ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਲਕ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਘੰਟੇ ਬੱਕਰਾ ਹੀ ਸਮਝਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਸਾਜੀ ਇੱਥੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰਾਣ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕਰੋ, ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ? ਮੈਂ ਤੇ ਯਾਰ ਉੱਥੇ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਸ਼ਬਾਲ ਦੇ ਫੈਸਟੀਵਲ ਲੈਣੇ ਨੇ ਜੇ ਜਾਨਵਰ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੀ ਅਜੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲੈ ਲੇਗਾ ਜਾਂ ਲੈ ਲੇਗਾ ਜੇ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿਤੇ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿਸ ਮੰਡੀ 'ਚ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਦੂਸਰੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵੀ, ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਤੌਫੀਕ ਦੇਵੇ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹਾਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਿਆ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਬਸ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਕੋਈ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਦੇਖਣ ਵੀ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਰੇਟ ਰੂਟ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬਣ ਰਹੇ ਨਾ, ਇਹ 1-2 ਦਿਨ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫੇਰ ਜ਼ਰਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਮਸਾਇਆਂ ਨੇ ਤੇ ਲੈਣ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਥਾਪੀ ਥੂਪੀ ਦੇਈ ਜਾਓ ਲੰਘਦੇ ਆਂ ਵੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋ ਕੇ ਫੋਟੋ ਲੈ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੈਲਫੀ ਖਿੱਚ ਲਈ ਕਦੀ, ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਲੱਗਾ ਰਹੇ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਨਵਰ ਵੱਡਾ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਦਿਲ ਕਰੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਛਾਪਰ ਫੜਾਇਆ ਯਾਰ, ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਤੂੰ ਜਾਣੇ ਨਹੀਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਖਿੱਚ ਪਾਈ ਰੱਖੋ। ਦੂਸਰਾ बिस्मिल्लाह प्रतीक साहब जी ਸਾਨੂੰ खुश आमदीद कह रहे। थैंक यू प्रतीक साहब, बड़ी मेहरबानी। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ। ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਗਾਮ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਹੰਮਦ ਅਵੈਸ ਸਾਹਿਬ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਮੁਹੰਮਦ ਅਵੈਸ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਨਾਂ ਨਾ ਲੈ ਸਕੀਏ ਤੇ ਉਹ ਬੁਰਾ ਨਾ ਮਨਾਉਣ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੇਖ ਰਹੇ। ਮੋਮਨਾ ਵੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਮੋਮਨਾ ਦੀ ਵੀ, ਮੋਮਨਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੁਆ ਫਰਮਾਣਾ, ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁਲਾਮ ਮੁਸਤਫਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਦ ਸਾਹਿਬ ਗੁਲਾਮ ਮੁਸਤਫਾ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਚੱਲ ਜੀ ਖੈਰ ਹੋਵੇ, ਗੁਲਾਮ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ ਖੈਰ ਹੋਵੇ। ਅੱਲਾਹ ਖੈਰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਦੁਨੀਆ? ਵੇਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਜੂਨੀਅਰ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਪਾਏ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੂਨੀਅਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਸਾਰੇ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਵਗੈਰਾ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਅੱਜ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਸੇਜ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਲੋਕ ਦੇਖਣ ਹੁਣ। ਹਾਂ ਜੀ, ਖੁੱਲ ਕੌਣ? ਜੋਲਡਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਜੋਲਡਨ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਤੇ ਗੋਲਡਨ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਗੋਲਡਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੇ ਗੋਲਡਨ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜੋਲਡਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੋਲਡਨ ਭਾਈ, ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ। ਰਾਸ਼ਦ ਕਮਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਸ਼ਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੁਝ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਜੋਰਡਨ ਨਾਮ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ। ਜੋਲਡਨ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੀ ਨੇ ਭਾਈ ਜਾਨ। ਅਮਜਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਜੀ। ਅਮਜਦ ਸਾਹਿਬ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਅਮਜਦ ਭਾਈ, ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਅਮਜਦ ਭਾਈ। ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗਾਈਡ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਕੋਈ ਸ਼ੋਅ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕभी ਗਲਤੀ ਕੁਤਾਈ ਕੋ ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰੋ ਕਿ ਬਿਹਤਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਵੀ ਕਰੀਏ। ਇਫੀ ਸਾਹਿਬ, रूफी साहब जी, रूफी साहब सर सलाम अलैकुम। रूफी साहब बड़ी मेहरबानी। रूफी साहब, रूफी भाई देख रहे हैं साहब, तू ठीक हो जा तो रूफी भाई देख रहे ने। मैं तो दस तो तू ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਰੂਫੀ ਭਾਈ ਦਿਖਾਉਣਾ ਵਾ। मैं तेन कह तेन रूफी साहब देख रहे, तू सही हो जा। ਮੈਂ ਪਤਾ है जी। ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਜੋਲਡਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਰਾਸ਼ਦ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਰਾਸ਼ਦ ਕਮਾਲ ਕਿੰਗ ਆਫ ਕਾਮੇਡੀ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਜੋਲਡਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਗ ਆਫ ਕਾਮੇਡੀ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫੇ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕਿਤੇ ਲਾਗੇ ਦਾ ਜੋਲਡਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ। अब देखो ना, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਫਨਕਾਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਧਰੇ ਵੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੈ ਜੀ। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी, माशाल्लाह जी। एक और दोस्त आए ने जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाईजान, क्या हाल? तुम्हें ठीक है? नदीम जी अल्लाह का शुक्र है सर, मैं रियाद सऊदी अरब तो। वाह वाह, रियाज तो सऊदी अरब तो, वाह 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 जी जी वाह वाह, बड़ी सोहनी धरती ते बैठे हो जी। साडी दुआ फरमाना। ते ईद ते आ रहे हो ईद ते कि नहीं? नहीं सर जी, आंदा ते फ्लाइट्स खुली लेकिन वापसी दी फ्लाइटां बंद ने। ओहो, वो जॉब ऐसी है कि आ नहीं सकते। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਜਿਹੇ ਊਂਟ 'ਚ ਪਾ ਲਓ, ਅੱਲਾ ਵਾਰਸੇ। बस पाने ऊंट देख रहे हैं आजकल इंशाल्लाह। ਅਰੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਵਾਫਰ ਮੁਕਦਾਰ 'ਚ ਫਿਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਜੀ। ਕਹਿਮਤ जी जी सर, ऊंट ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਅਗਰ ਨਦੀਮ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਊਦੀਆ 'ਚ ਰਹਦੇ ਹੋ ਤੇ ਊਂਟਣੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪੀਤਾ ਹੈਗਾ ਤੂੰ? ऊंटनी ਦਾ ਦੁੱਧ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਸਵੇਰ ਸਵੇਰ ਤਾਜ਼ਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਪੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਹਾਈਟ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਜੱਦੇ ਲੈ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਇੱਕ ਬਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਊਂਟਣੀਆਂ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਦੁੱਧ ਪੀਣਾ ਊਂਟਣੀ ਦਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੇਚਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੇਚਦੇ ਨੇ ਯਾਰ। और वो मैं फिर दुध पीता तो दुध बड़ी शिफा और बड़ा लजीज और बड़ा मजेदार दुध सी उठी था। जी जी, वो बड़ा मजेदार होता है। वो थोड़ा जिहा बस पेट गड़बड़ करांदा है, लेकिन ਉਹਨੂੰ ਅਸਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਅਸਲ ਦੁੱਧ ਤੇ। ਰਾਸ਼ਦ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਨ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਰਦਾਰ ਕਮਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਵੀ ਆਏ ਸਨ, ਲਾਹੌਰ ਸਕਾਲਰ ਕਾਲਜ 94 ਵਿੱਚ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਅਫਸ਼ਾ ਭੱਟੀ ਨਾਲ। ਔਰ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ। 94 ਜੋ ਗੱਲ ਯਾਦ ਹੈ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਆਏ ਸੋ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਸਨ ਤੱਕ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ। ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਫੋਤ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ, ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਨ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਯੰਗ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਜਵਾਨ ਸੋਹਣਾ ਐਂ ਕਰਕੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਮਾਰਟ ਸੋ। ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਹਾਂਜੀ 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 ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल भाई, याद आ गया, याद आ गया जी। सरदार साहब राशिद है राशिद साहब, मेरी जवानी को गल करना चाहते जी। की कह रहे राशिद साहब? ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਫੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਨੀ ਫਨਕਾਰ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਫਿਲਮਾਂ ਚਾਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਕੀ ਗਾਣੇ ਕਰੇ, ਮੇਰੀ ਬਾਹ ਫੜ ਕੇ ਕਰੀਏ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਵੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ੇ ਲਏ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਸ਼ੌਕ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਵੇਲਾ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਣਕਾਂ ਵੱਢ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਨਚਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮੱਤ ਮਾਰੀਏ। ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜੋ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਘਰ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੈ ਵੀ ਨੱਚ ਤੇ ਪਏ ਆ, ਪਰ ਸਵਾਦ ਆ ਗਿਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ।
ਉਹ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਉਸ ਮੈਦਾਨ ਜਾਂਦਾ ਨੇ ਫਿਰ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਕਦੋਂ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਮੁੱਕੇਗੀ, ਕਦੋਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਬੜਾ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਚਾਂਦ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਮਲਸਾ ਵੀ ਸਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਜੀ ਇਸਲਾਮ ਜੀ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਰਕ ਡੈਡੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਉਹਦੇ ਚ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੋ ਕਿ ਉਹ ਤਾਰਕ ਡੈਡੀ ਸਾਹਿਬ ਕੈਮਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਭੰਗੜੇ ਪਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਥੱਕ ਗਏ ਤੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਗਰਮੀ ਸੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਗਰਮੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਟੈਡੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਟੈਡੀ ਸਾਹਿਬ ਕੈਮਰਾ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਗਾਣਾ ਪਿਛਲਾ ਰੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਉਹ ਸਿੰਗਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਹਰੇਮ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਮਝਿਆ, ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਸੀ ਤਾਰਕ ਡੈਡੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਉਹ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕੋਈ ਧੋਖਾ ਨਾ ਕਰ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਾਡ ਨਾ ਕਰ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਨੱਚ ਪਏ ਨੇ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨੱਚੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨਾ ਡਾਂਸ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਘਰ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾਓ ਫਿਰ ਘਰ। ਉਹ ਉਨੀ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਲਮ ਕੀਤੀ 5 ਮਿੰਟ ਤਾਰਕ ਡੈਡੀ ਸਾਹਿਬ। ਸਹੀ ਤੇ ਲਬਨ ਮਿਲਦੀ, ਲਬਨ ਲੱਸੀ ਜੀ ਬਿਲकुल ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸਰ। लबन हाँ जी हाँ जी बिल्कुल मिलती है, बड़ी मजेदार, इतनी मजेदार लस्सी है ना जी। वो वाकई में बड़ी जगह ते या दुबई या सऊदीया या मस्कत ओमान च भी मिलती है, ते पाकिस्तान च लबन नहीं साडे इत्थे। मैं बड़ा लबन गया, मेरे लबन नहीं लभी। ਉਹ ਲੱਸੀ ਹੈ ਜੀ, ਲੱਸੀ ਰਾਸ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਚਾਟੀ ਦੀ ਲੱਸੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਲੱਸੀ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਦੀ ਚਾਟੀ ਦੀ ਲੱਸੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਸਹੀ ਦੁੱਧ ਦੀ, ਉਹ ਲੱਸੀ ਮਿਲਦੀ ਉੱਥੇ ਸਊਦੀਆ ਚ ਵੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਜਿੰਨੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਨਾ, ਮਸਕਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੁਬਈ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁਵੈਤ, ਬਹਿਰੀਨ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਲੱਸੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪੀਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਆਪਣੇ ਭੂਆ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਲੱਸੀ ਪੀਤੀ। बिल्कुल वो नमकीन होंदी है, बड़ा अच्छा टेस्ट होंदा। हाँ बड़ा मजेदार। कौन जी? राशिद साहब ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਮੈਂ ਚੈਨਲ ਫਾਲੋ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਤਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ, ਦਾਨਿਸ਼ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ, ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਸਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਮੇਰਾ ਅਕਸਰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਚੈਨਲ ਤੁਸੀਂ ਫਾਲੋ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਸਲੀਮ ਅਬਾਸ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਫਾਲੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਰਾਸ਼ਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਰਾਸ਼ਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰੋ। ਤਸਲੀਮ ਅਬਾਸ ਜਿਹੜਾ ਫਾਲੋ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਕਦੀ ਵਾਰੀ ਫਾਲੋ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦਿਓਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ फैसलाबाद ਦੀ ਸਟੇਜ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਟੇਜ ਡਰਾਮਾ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਸਟੇਜ ਡਰਾਮਾ ਜੀ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਕਿਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਸ਼ਾਇਦ ਈਦ ਤੇ ਖੁੱਲ ਜਾਏ, ਮਗਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਆਫਟਰ ਮੁਹर्रम ਜਾ ਕੇ ਖੁੱਲੇਗਾ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚ ਆਰਟਿਸਟ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇਗਾ। ਬਸ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜ਼ੋਰ ਕਰੋਨਾ ਦਾ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਫੌਜੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਹਜੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ੋਰ ਹੈ। 2-2.5 ਕੇਸ ਹੈ ਰੋਜ਼ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ में ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ ਸਊਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? 2 ਮਹੀਨੇ, ਹਾਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਬੜੀ ਜੀ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਤੇ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਕੱਟੀ ਹੈ ਸੀ। ਮਾਰਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਸੀ, ਕਰਫਿਊ ਸੀ ਪੂਰਾ। ਹਾਂਜੀ ਇੰਗੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਕਰਫਿਊ। ਸਦਾਮ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਸਦਾਮ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, अस्सलाम वालेकुम। ਸਦਾਮ ਖਾਨ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਅਮਜਦ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਅਮਜਦ ਅਲੀ ਭਾਈ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਹਾਂਜੀ ਫਰੂਕ ਨਿਆਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ, ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਦੀਮ ਭਾਈ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਸਊਦੀਆ ਤੋਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਨਾਸਰ ਭਾਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਈ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਅਵੈਸ ਸਾਹਿਬ, ਅਵੈਸ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਡਰਾਮਾ ਕਿਸ ਸੰਨ ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਵੈਸ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਸੰਨ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ 84 ਚ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸੀ, 84 ਚ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ 1 मैन शो ਕੀਤਾ, 1 मैन शो ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗਲੈਡਿਸ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ।
फिर थिएटर ते आया, थिएटर तो फिर आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ने करम किया लाहौर, फिर उदों नहीं सी तुहाडी खिदमत च हाज़र। कौन? राणा अकरम साहब आ गए तेरे पीछे। राशिद और राणा अकरम साहब का शुक्रिया, वो भी सन देख रहे हैं। राणा अकरम साहब इन्हों की मेहरबानी। राणा अकमल राणा अकरम साहब जी, मुगल साहब की कह रहे अच्छा अच्छा नाम दस्या जी शान मुगल साहब की अपना कंप्लेन है राशिद कमाल साहब साढ़े ते। वो कह रहे हैं कि मैं अपनी अम्मी ना ड्रामा देखना आया सा, उस तो बाद ड्रामा इतना अच्छा नहीं हो रहा, मैं फिर कभी ड्रामा वेखन दोबारा नहीं आया। असी मुगल साहब ਨੂੰ सिर्फ रिक्वेस्ट करना चाहांगे कि मुगल साहब मेरा ख्याल कि वक्त और हालात बदलते रहते हैं, ड्रामे तो हुण भी फैमिलीज आंदियां ने, साडियां मावां भैणां बच्चियां देखना आंदियां ने, ऐसा नहीं हैगा। हुण ड्रामा तो जो टीवी ते चलदा है तो ये नहीं उत्ते लिखिया आंदा कि ये ड्रामा कित्थे होया है, ये फैसलाबाद होया है, ये लाहौर होया है, ये मुल्तान होया, ये अपना किधरे किसी होर इलाके च किधरे होया। वो किते दराज दे इलाके में कोई ऐसी गल हो जे ते असीं ओहदी भी माफ़ी चाहते हैं। अदरवाइज लाहौर दे विच ते मेरे ख्याल सानूं चैक करने लिए टीमां देखना होंदा है, कोई हल्की फुल्की गल भी होए तो फिर भी उन्होंने होंदा है। लेकिन ये बावजूद भी साडी कोशिश है, साडे प्रोड्यूसर अरशद चौर साहब ने उन्होंने कोशिश है कि यार कतई तौर पर गंदी गल, गंदी सिचुएशन, गंदा लाफ्टर नहीं चाहिए। तो मैं मुगल साहब को रिक्वेस्ट करांगा मुगल साहब कि एक अद्धी बारी आना, आके पहले अपने दोस्तों का ड्रामा वेख देना, अगर इस काबिल हो तो फिर आना, वरना तुहाडी कंप्लेन साडे सिर मत्थे ते इंशाल्लाह दूर करांगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई, क्या अल्लाह का शुक्र सर, आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम राशिद भाई। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप कैसे हैं राशिद भाई? ठीक ठाक हैं? शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जनाब। माशाल्लाह आपका ड्रामे प्रोग्राम माशाल्लाह बड़े शौक से देखता हूँ जी। मैं यूके से हूँ मैं। अच्छा जी, वाह 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 हाँ वाह जी। जिस समय भी थोड़ा लंदन। ऑफ हो गया था। अच्छा जसदार, क्या हाल है? ठीक ठाक है? मैं लंदन से जी बात कर रहा हूँ जी। अच्छा जी, लंदन किस सिटी से? लंदन में हूँ मैं, सेंट्रल लंदन में रहता हूँ जी। अच्छा जी, अच्छा जी, गुड नेम सर। जी, माय नेम इज रुस्तम। रुस्तम जी रुस्तम, जी, जी नाम रुस्तम रुस्तम भाई नाम क्या है। हाल है? रुस्तम भाई आप ठीक है? मेरे अल्हम्दुलिल्लाह। बड़े अल्लाह का। मेरे एक अच्छे दोस्त हैं आपके, हम नाम है रुस्तम साहब, अदाकार रुस्तम साहब। वो अच्छा पाकिस्तान में नहीं होते, वो नॉर्वे में होते हैं, बड़ी फिल्मों में उन्होंने काम किया है और बड़े अच्छे अच्छा इंसान है। अच्छा 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 रुस्तम, अच्छा। उनका सरदार यूसुफ रुस्तम उनका नाम है। यूसुफ रुस्तम। अभी मेरा भी जो नाम हाँ सुनता है कहता है रुस्तम। मेरा हाल एक पहलवान का नाम था शायद, बादशाह नहीं, का नाम रुस्तम था। दो पहलवान हुए ना, रुस्तम सराब, जी जी सराब रुस्तम, ये हुए हैं जी जी। यूनान से दो पहलवान हुए थे आपके नाम के, रुस्तम और सराब। फिर ये रुस्तम। पाकिस्तान में इस नाम की बहुत बड़ी फैक्ट्री थी साइकिल बनाने वाली, रुस्तम सराब साइकिल कंपनी, साइकिल कंपनी थी यहाँ पे शदरा में। शायदरा में। अब तो शायद, अच्छा हाँ शायद अब वो खत्म हो गई है, लेकिन एक बड़ी गल होंगी सी किसी दौर च कि जी उन्हें जी वो रुस्तम सराब का साइकिल लैके आया, पूरे खानदान च ओहदा नाम होंदा सी। अच्छा अच्छा। माशाल्लाह जी। मैं माशाल्लाह हाँ बड़े जी, शौक से आपके प्रोग्राम देखता हूँ, राशिद भाई का, आपका बहुत ज्यादा थैंक शौक यू। से आप लोगों के चैनल में माशाल्लाह जो इंटरव्यूज आते हैं, काफी ड्रामे, बहुत बहुत थैंक मजा यू। आता है माशाल्लाह। मैं काफी देर से ट्राई कर रहा था कि आप लोगों से कोई बात हो सके। जिस रुस्तम भाई, जिस तरह से आप हैं, जिस तरह से नदीम भाई हैं ना, तो मैं जी ये जी समझता हूँ कि हम आपके फैमिली के मेंबर हैं, क्योंकि बिल्कुल आप प्रदेश में हैं, हमसे हमसे दूर हैं। जब आप परेशान बिल्कुल। होते हैं या कभी थके टूटे घर पे आते हैं ना, तो आप सबसे पहले ड्रामा ही निकाल के देखते हैं कि यार चलो एग्जैक्टली। थोड़ी देर ऐसे ही हंस होता है, लिए, यही होता है। बिल्कुल 100% यही होता है कि ड्रामा देख ले, फिर थोड़ा हंसते फ्रेश हो जाए। तो फिर काम पे चल रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे बिल्कुल। जो लोग यहाँ पाकिस्तान में ना, शायद उनको अंदाजा नहीं है, वो समझते हैं कि
प्रदेश कटना बड़ा मुश्किल है साजी। कहना जो भी काम कहना कह दो कि भाजी, लेकिन वहाँ पे जाके देखे ना कितनी मेहनत से जो वहाँ मेरे भाई रहते हैं, बड़ी मेहनत, अल्लाह की कसम सचमुच में बड़ी मेहनत कर, बड़े हलाल के पैसे आप लोगों को। अल्हम्दुलिल्लाह भाई, आप लोगों की दुआएं चाहिए जी बस। ये हमारी भी जो थकावट होती है, ये बाकी बात आपकी ठीक है, नदीम भाई भी साथ बैठे हैं कि हम आप लोगों के शोज देखें तो जाके अब समझ से हमकी थकावट होती है। जॉब से घर जाके शाम को यही होता है रात को कि सोने से पहले एक ड्रामा देख लें ताकि जरा सुकून हो जाए, थोड़ा जो सारी टेंशनें थी खत्म हो जाएंगी। थैंक यू, थैंक यू। आप मुस्कुरा पड़ेंगे तो समझेंगे हमारी ड्यूटी पूरी होगी भाई। आप खुश हो गए, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई तो हम खुश। मेहरबानी है कि आप लोग हमारे लिए इतना कुछ करते हैं। अभी तो आजकल थिएटर मेरा हाल ओपन ही नहीं कर रहे पाकिस्तान में, ये भी बड़ी प्रॉब्लम हुई हुई है इस समय। थिएटर हाँ, जो भी वो चल रहा है ना, कोरोना चल रहा है, वो आज चल रही है। बस अल्लाह रहमत करे कि कहीं भी कोई भी बीमार है, अल्लाह उसको तंदुरुस्ती दे और ये हर मुल्क में से खत्म हो जाए। कहीं भी इंसान है, कोई भी है, किसी जगह पे भी है, कोई रंग नस्ल कौम जैसा भी है, अल्लाह उसको हिफाजत करे। आमीन आमीन भाई, यही चाह खत्म हो जाए, सोशल डिस्टेंसिंग थोड़ी हो जाए ना तो फिर स्टार्ट हो जाए कहीं। हाँ जी, हाँ जी, वो बस सोशल डिस्टेंस हो नहीं रही, बिल्कुल। पता नहीं, इधर तो अब काफी काम कम हो गया है यहाँ पे यूके में, अब तो काफी यूके में कुछ तो यार तो रस्म ऐसा ना कि यहाँ लोग अमल कर लेते हैं कि यार रख लो, सोशल डिस्टेंस होना चाहिए। तो ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਇੱਕ ਦਵਾਣਾ ਤੇ 17 ਜਣੇ ਇੱਕੋ ਨਹਿਰ 'ਚ ਨਹਾਉਣ ਡਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਐਸੇ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਜ਼ਾਕ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫਰਾਡ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਨਾ ਯਾਰ ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 200 ਦੋ ਹਲਵਾ ਲਓ ਆਓ ਚਲੀਏ। जी बिल्कुल ऐसे ही है राशिद भाई, सही कह रहे हैं आप। ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ लोगों ने बीमारी नहीं पता है बीमारी या कोई है या कोई लोगों ने सीरियस लिया वा, सीरियस नहीं लिया। बिल्कुल ਅਰਸਮਾਨ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਆਏ ਨੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। जट साहब अस्सलाम वालेकुम सर, ਤੁਹਾਡੀ तस्वीर नहीं आ रही, ਤੁਹਾਡਾ मुखड़ा नजर नहीं आ रहा, लेकिन अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, ये थोड़ा सा कैमरे का इशू है। मैं इस टाइम यूके से आप देख रहा हूँ, स्पेशली राशिद कमाल साहब और आपको थैंक यू सो मच। आप लाइव हैं यार, थैंक यू। आप भी यूके हैं? अभी यूके? जी जी, मैं लंदन से बात कर रहा हूँ। यू आर यूके, आई एम भूखे। पाकिस्तान में तो मोस्टली लोग भूखे बैठे हैं आजकल बेचारे यार। अल्लाह बेहतर करेगा, अल्लाह बेहतर करेगा, अल्लाह बेहतर करेगा। बस दुआ फरमानी। आप ठीक है, खैरियत से है? अल्लाह का बड़ा एहसान, सब ठीक ठाक। मैं राशिद कमाल साहब की एंट्री अभी देख रहा था, शोज वगैरह देख रहे थे। मुझे तो यार जब ये एंट्री होती है किसी ड्रामे के अंदर तो ड्रामे के अंदर एक अलग सी। जी राशिद साहब बड़े उमदा फनकार है जी, बहुत अच्छे फनकार है। वैसे भी जट साहब लंदन तो ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ, ਜੱਟ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਲੰਦਨ ਵੀ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬਿਸਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਦੱਸ ਦਿਓ ਪਹਿਲਾਂ। ਜੱਟ ਲੰਦਨ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੋ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਜੱਟ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲੇ ਜਾਣਦਾ। ਸਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਆ ਸਿਰਫ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੀਤਦੀ ਪਈ ਉੱਤੇ। ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਨਾ ਰਾਸ਼ਦ, ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦਾ 3 ਦਿਨ 에어ਪੋਰਟ ਤੇ ਫੱਡਾ ਪਿਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਘੋੜਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਘੋੜਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਘੋੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਜੱਟ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਜੱਟ। बिस्मिल्लाह, नहीं पढ़े से बहुत पढ़े लिखे जट जी, जेडे पढ़े लिखे जट हुकूमत ही ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਏ ਨੇ ਜट साहब। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर जट साहब, आई लव यू, बहुत प्यारे सारे। थैंक यू सो मच, नाइस टू स्पीक यू ब्रदर, टेक केयर, बाय। थैंक यू सर, थैंक यू जट साहब। सर आप लोग आए ना इधर, कब आ रहे हैं? हमें भी खिदमत का मौका दें, हमारी काम नहीं करते हैं, हमें अपनी खिदमत का मौका दें इंशाल्लाह। ਐ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਐਵੇਂ ਆਉਣਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਣਾ। इंशाल्लाह आ जाओ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਜਾਓ ਸਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਕਿਤੇ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਆਈਏ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਲੈ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। नहीं सर, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨਗੇ ਲੋਕ ਸਭ ਇੱਥੇ ਜਨਾਬ। ਦੇਖਿਆ ਜੀ, ਬੜੀ ਪਤਾ ਨਾ ਰਾਬਤਾ ਹੋਇਆ, ਸਭ ਦਾ
हैरी साहब ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਹੌਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਆ, ਤੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਸਾਜੀ ਮਾਲਕ ਨੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਰੇਮੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀ ਕਿ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਆ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜੀ ਹੈਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਹੈਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬੜਾ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੰਝ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਨੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਲਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬ ਹੀ। हैरी साहब नु अल्लाह खैरी कर। हाँ आमीन। हैरी साहब, खैरी मैरी साहब। सरदार भाई मेरा एक सवाल था आपसे। जी जी रसूल साहब। ये मैं कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो कहते हैं आर्टिस्ट क्या, जिस तरह आप और राशिद भाई इकट्ठे माशाल्लाह बैठे हुए हैं, हंसी मजाक चल रहा है, अब ये लोग क्यों समझते हैं कि एक आर्टिस्ट दूसरे आर्टिस्ट से जेलस होता है, हसद रखता है, ये क्यों लोग समझते हैं इस तरह? नहीं, ये हसद रखना तो बुरी बात है। आर्टिस्ट को, आर्टिस्ट वैसे ना थोड़ा सा तस्वीर को थोड़ी गलत पेश करते हैं फनकारों के बारे में, ऐसा नहीं है, बड़े प्यारे हैं सभी, बहुत अच्छे फनकार हैं और सभी इसी तरह से ही है, इसी तरह से ही है, बस वो थोड़ा को कहीं मसरूफ है, को कहीं मसरूफ है, तो बाकी फनकार भी इंशाल्लाह आपको मिलते रहेंगे, यहाँ पे आते जाते रहेंगे। सबसे रिक्वेस्ट करेंगे, जैसे राशिद साहब की रिक्वेस्ट की, इस तरह और दोस्तों से भी करेंगे यार आए लाइव, ताकि बाहर रहने वाले बहन भाइयों से भी हमारी बात हो सके। इफ्तार ठाकर साहब से मेरी होती रहती है अक्सर व्हाट्सएप पे बात। हाँ जी, उनके साथ होती रहती है अक्सर मेरी व्हाट्सएप पे। मैं पाकिस्तान आया था तो मेरी मुलाकात भी मैंने की थी उनसे। बड़े उम्दा इंसान है जी हाजी ठाकर साहब, जो बहुत ही बेहतरीन इंसान है, बहुत अच्छे। वो इतने अच्छे इंसान है, मैं आपको बताऊँ कि उन्होंने हज मुझे करवाया है, मतलब मुझे लेके के साथ सारा हज जो था, मुझे ऐसे कि जैसे मैं तो बच्चों की तरह उनके साथ था, कि वो पहले सीनियर हाजी थे, मैं जूनियर हाजी था, तो मुझे ही नहीं, मेरे हमारे फील्ड में से काफ़ी लोगों को, काफ़ी ख़वातीन को, जवाद वसीम साहब, मौलाना जवाद वसीम साहब और इफ्तिखार ठाकर साहब, हाजी इफ्तिखार ठाकर साहब, ये बहुत ही उम्दा इंसान है और ये अल्लाह उनको अजर देगा। आमीन आमीन, बिल्कुल, कोई शक नहीं। किसी जगह पे ले जाना, मैं बोसा लेना चाह रहा था हज़रत अस्मद का, तो मुझे मैं नहीं ले पा रहा था ना, कितने दिन में परेशान था, फिर मैंने हाई साहब से कहा कि सब मैं कैसे कितनी मरतबा गया हूँ, मैंने बड़ी कोशिश की है, मैं बोसा नहीं ले पा रहा। उन्होंने कहा मेरे साथ आपने जाना है तो फिर मैं आपको बोसा दिलवा दूंगा। बस फिर उन्होंने मुझे एक तरीका बताया है, मेरे सर पे खड़े थे और मेरे सर पे यूं खड़े हो गए हैं, मुझे कहते जी भर के बोसे, फिर मैंने जी भर के बोसे लिए और हज के, और ये मैं समझता हूँ कि अल्लाह इसका अजर हाजी ठाकर साहब को दे। आमीन। हाजी ਦਾ ਦਿਨਾਂ ਚ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਬੋਸਾ? जी की कह रहे? मैं कहा हाजी ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਸਾ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ? हाँ जी, बड़ा रश ਹੁੰਦਾ जी हाज ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ जी, हाज ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ जी। हाँ, मैं कह रहा ਉੱਥੇ ਰਾਸ਼ਿਦ ਸਾਹਿਬ ਹਾਜ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਹਾਜੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਮਹਿਮਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਦਿਲ 'ਚ ਸੋਚਿਆ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਸੈਕਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ। ਮੇਰੀ ख्वाहिश ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਹਤੀਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਹਤੀਮ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਾ, ਮੈਂ ਨਫਲ ਪੜ੍ਹਾ, तो मैनू इस किस्म का धक्का वजा, मैं हतीम के अंदर सा, मैं फिर उत्थे नफल पढ़े धक्का वजा तो अंदर चला गया। वो मेरे दिल की ख्वाहिश सी अल्लाह ने पूरी करती। वसीम चुगताई साहब जी साडे नाल जी स्वीडन तो चुगताई साहब ने, उन्होंने मेहरबानी सन सुन रहे ने, देख रहे ने। अस्सलाम वालेकुम चुगताई साहब, अल्लाह ताला सलामत रखे, देखते रहना। कल भी सदावे आप यूके में, लंदन में आपने ड्रामे किए में है ना, आके यहाँ पे आप आए थे ना? बड़ी मरतबा जी, लंदन में, बड़े इल्फर्ड में, बड़ा थिएटर इल्फर्ड में भी बड़ा, जी 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 कर गया। अच्छा, क्या नाम है, ब्रेडफोर्ड, मैनचेस्टर, हाँ वो क्या एलीट्स वो मुझे नाम, फिर पता नहीं कितने यहाँ, वो यार स्टील, वो कौन सा शहर है जहाँ स्टील बनता है, लोहा बनता है, कौन सा है? ये आप स्कॉटलैंड की बात, न्यूकैसल, यस, न्यूकैसल, स्कॉटलैंड में ग्लासगो वगैरह, उधर भी आप सिटी, ग्लासगो गई थी। एक वो सिटी है जिथे टाइटैनिक नहीं सी डुबया, टाइटैनिक डूबा था, भी ड्रामा कर,
हाँ जी टाइटैनिक या बिल्कुल, डूब गया था। विलेज है वो, बिल्कुल हाँ जी, विलेज विलेज है है वहाँ, वो, गाँव गाँव साइड गाँव कंट्री गाँव है सा था वहाँ बिल्कुल। पे, कोई कुछ 200 ਬੰਦਾ था तो हम थे उस ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦੇ ਇੰਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਛਾਣ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਕਿਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ, ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਦੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। तो बिल्कुल हाँ जी, कंट्री साइड पे काफी ज्यादा मिली साइड पे इस तरह से। ਉਹਨਾਂ ਦਾ अभी ਜ਼ੇਨ दोबारा ਕੀ ਸੀ कोई कि टूर नहीं है? अभी तो हालात बस इंशाल्लाह बेहतर होंगे तो ज़रूर आएंगे, अल्लाह बेहतर करेगा। ये नसीब की बात है, रिज़्क़ की बात है, यहाँ है वहाँ चले जाना है इंसान बिल्कुल बिल्कुल, ये आप आएंगे लोग जी। नसीमी के साथ की टीम में होते हैं ना सरदार भाई? जी मैं नसीम किसा भी हमारे भाई हैं जी, प्यारे भाई हैं, उनके साथ भी बड़ी मरतबा मैं आया हूँ, जी बल्कि बड़ी बड़ी जगह पे गए हैं विकी साहब के साथ। तो अभी वो अलग से काम कर रहे हैं, मैं थोड़ा अलग से काम कर रहा हूँ। अगर कोई टूर अच्छा बना तो इंशाल्लाह विकी साहब के साथ भी आ जाएंगे। विकी साहब भाई हैं जी हमारे, विकी साहब बिल्कुल जी, डायरेक्टर राइटर हमारे पाकिस्तान के बेहतरीन अदाकार। बेहतरीन जब वो टीम में जी। आएंगे तो अगर उनकी टीम में मैं पूरा आता हुआ तो मुझे भी ले आएंगे। इंशाल्लाह आप ऐसे आए, मैं आपको इंशाल्लाह इनवाइट करता हूँ, आप दोनों मेरे पास आए थैंक यहाँ पे, हमें भी कोई थैंक मौका यू दें हिदमत का। तो मैं थैंक चाहूंगा यू कि रुस्तम मैं भाई, थैंक यू। इंशाल्लाह पहले आप आए फिर मैं पाकिस्तान आऊंगा, मैं भी आप लोगों से जरूर मिलना चाहूंगा इंशाल्लाह। वेलकम, जब आप आए तो जरूर इंशाल्लाह मिलिएगा। इंशाल्लाह लाजमी वेलकम वेलकम। इंशाल्लाह। जी जिस मुलाकात हो। इंशाल्लाह बस उन्हें इंशाल्लाह राशिद साहब ਨੂੰ मैं लंदन ले आना, बस उन्हें इंशाल्लाह अल्लाह खैर की। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जी, हम हमारे लायक कुछ भी हो जरूर बताइएगा इंशाल्लाह ताला। ये पवन ना बिल्ली वाले बैग नहीं हम हाजिर हैं इंशाल्लाह, कोई भी हिदमत हमारे लायक हो हम हाजिर हैं, जरूर याद करिएगा थैंक यू इंशाल्लाह। भाई, दुआओं में याद रखें, दुआ में याद रखें आप भी दुआ में अल्लाह आपको। याद रखें जी। थैंक यू बड़ी रुस्तम खुशी हुई, साहब, मेरी बड़ी बड़ी देर मेहरबानी। से ख्वाहिश थी, बहुत शुक्रिया सरदार भाई, राशिद भाई, दुआ में थैंक यू याद सर, रखिएगा सर, थैंक यू सर। ओके शुक्रिया सर, थैंक यू। वाह जी वाह उस्ताद जी, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਾਹਰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਉਹ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਆਏ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ? नहीं बिजी होंगे ना जट साहब, नाराज नहीं होंगे, बिजी सर। गुड बाय क्या की गेम जट साहब। मीत सब कहने लगी बहुत सारा प्यार मीत मीत ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਸਾਰੇ ਨੇ। जी अपना हिंदुस्तान तो मीत मनवीर साहब से बड़ा प्यार सानू भेज रहे हैं। मीत मनवीर साहब सत श्री अकाल जी, साडे लोग बड़ी बड़ी मुहब्बत, बड़ा बड़ा प्यार। बस किते खुल जान रावां ते जफ्फियां पाइए, प्यार च वादे पाइए ते इंशाल्लाह उदन देर में इंशाल्लाह हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा, कितने कितने जिंदगी मुलाकात हो जाएगी। मनवीर साहब दीदी सब कह रहे थे सरदार कमाल साहब पहली बार लाइव आए हैं, वो अभी वापस नहीं यूट्यूब से। वी लव यू सर। थैंक यू। मैं वाकई यूट्यूब से वाकफ नहीं हूँ, मैं अभी सीख रहा हूँ भाई, सीखने का है मेरा। किन्होंने क्या भाई ने रूफी साहब मैं वाकई पहली बार आया और मैंने वाकई नहीं पता, मेरे को गलती कुताही हुई तो मैंने माफ कर देना, इंशाल्लाह बेहतर करने की कोशिश करेंगे कुछ ना कुछ। PB02 सलाम फ्रॉम इंग्लैंड। PB ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਨਾ PB0 फ्रॉम इंग्लैंड, ਸਕਦਾ। वो सलाम कर रहे हैं साडे लोग सर। सलाम अलैकुम इंग्लैंड, सलाम अलैकुम सर, अपना ख्याल रखना। राशिद साहब इंग्लैंड तो तुहानू सलाम आ रहा है और तुसीं भी उन्हां दा जवाब दे दिओ। क्या बात है उस्ताद जी, देखो ना वो सबसे सैफी साहब लोग ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉस्ताद जी ਕਰਦੇ ਨੇ। थैंक यू। फैसी साहब हैं पाकिस्तान, हमें बड़ी मोहब्बत कर रहे हैं। फैसी साहब अल्लाह आपको सलामत रखे, आपके दम से ये रौनकें आबाद है, आप दुआ फरमाते रहे फैसी साहब, ये रौनकें लगी रहे। थैंक यू ताहिर बाद साहब, थैंक यू ताहिर बाद साहब, सलाम कह रहे हैं जी, बड़ी मेहरबानी ताहिर बाद साहब। चांद मलिक साहब ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ याद करो। चांद मलिक साहब जी ਇੱਥੇ ਆਓ ਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। चांद मलिक साहब जी फ्रॉम जड़ावाला डेरा ग्रुप, चौधरी सुहेल साहब, यासीन शराजी साहब, चांद मलिक साडे सारे। हाँ चांद मलिक जी फ्रॉम जड़ावाला, ते इंशाल्लाह जल्द मुलाकात हो रही है। उस्ताद पाप भोले नूं मिलना चांद, मैं आगे फिर तुहानूं तकलीफ नहीं ਭਾਪ मोमना थैंक यू मोमना जी, मोमिना कैसे हैं आप? थैंक यू मोमना, आपने याद किया, अल्लाह आपको सलामत रखे, अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा मोमना। सईद इकबाल साहब राशिद साहब द कॉमेडी किंग।
ਸਹੀਦ सही इकबाल ਸਹੀਦ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਕਾਮੇਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਾਓ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਾਮੇਡੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਕਿ ਕੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈਏ, ਗੱਲਾਂ ਗੁੱਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਤ ਸਿਸਟਮ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਜਿਸਮ ਟੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਣ ਲਵੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰੀਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖੋਲ ਦਿਓ ਥੀਏਟਰ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਕਿ ਥੀਏਟਰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਖੋਲ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਬੜਾ ਕੇ ਆ। ਆਹ ਯਾਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਅੱਕੇ ਤੇ ਜਾਣ ਜੋਗਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਵਾ। ਆ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਆਣਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ ਦਿਲ ਘਬਰਾਉਂਦਾ, ਲਾਹੌਰ ਆਏ ਨਾ, ਲਾਹੌਰੋਂ ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਫਿਰ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਚੱਲ ਜਾਣਾ। ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਕੰਮ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਬਹਾਰਾਂ ਨੇ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਖੈਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਨੇ, ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਉਹੀ ਰੌਣਕਾਂ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਹਲਾ ਲਾਲਾ। ਤੋ ਹੁਣ ਵੈਸੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਸਰੂਫ ਹੋ ਜਾਣਾ ਨਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਦਿਨ ਮਸਰੂਫ ਰਹਿਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। 8 ਦਿਨ ਅਗਰ ਇਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਮਸਰੂਫ ਹੈ, ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸ਼ਾਦੀ ਹਾਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਈਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਦੀ ਹਾਲ ਓਪਨ ਕਰਦੇ ਦੀ ਵੰਡੋ ਗੋਸ਼ਤ 8 ਦਿਨ ਮਸਰੂਫ। ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਕੌਣ ਗੋਲਡਨ ਸਊਦੀ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ तो सत श्री अकाल जी, मैं ख्याल रखना इंशाल्लाह। बाकी जिंदाबाद, चढ़ता पंजाब, लहंदा पंजाब, हिंदुस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद। मोहब्बत करो यार, इससे हमेशा मोहब्बत हाथ खोले ने, बस मोहब्बत ही चलनी चाहिए। कौन कह रहे? शर्मा साहब। ओ शर्मा साहब, थैंक यू शर्मा साहब, नमस्कार सर। बड़ी मोहब्बत तुहाडी शर्मा साहब हिंदुस्तान तो जी, मोहब्बत का पैगाम भेजने राज साहब, बड़ी मोहब्बत शर्मा साहब। अपना ख्याल रखना, कोरोना तो उत्थे भी है लेकिन कोरोना में चक्कर चुक्कर दे के इधर उधर फिरी जाओ। वसीम चौधरी साहब कह रहे हैं कि हफ्ते में एक दिन लाइव के लिए मुख्तस कर दें। जी वसीम साहब, इंशाल्लाह जो आपने हमें कहा है, हुक्म दिया है, कोशिश करेंगे। कि हफ्ते, लेकिन आपने तंग नहीं आ रहा हूँ ईद में, क्योंकि छुट्टियां, ईद में आपको भी छुट्टियां होगी, आपसे बात होती रहेगी इंशाल्लाह ईद पे। असलाम पता कहते हैं कि मुझे आपका एक डायलॉग बहुत पसंद है, मैं नाराज हूं एज ए डॉक्टर। थैंक यू सर। अरसलान, अच्छा मुझे बाकी ये ड्रामे का नाम भी नहीं पता, मैं नाराज हाँ एज ए डॉक्टर। अच्छा क्या अच्छी टोन उन्होंने लाती से पीछे पहले आ रही थी। नहीं, वो अरसलान खटक साहब ने खटक तो बोल रहे थे, फिर उन्होंने अपनी उथों की टोन लाती पीछे। अच्छा बड़ा रिच म्यूजिक है साडा खैबर पख्तूनख्वा दा, वो लग गया सी। वाह वाह वाह। देखने कौन आए? नासिर, निसार, निसार साहब। अच्छा तार साहब, अस्सलाम वालेकुम। निसार साहब सलाम अलैकुम, बड़ी टाइम कटे जी। अस्सलाम वालेकुम सरदार कमाल साहब। अस्सलामुअलैकुम सरदार साहब ते राशिद साहब, ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਸ਼ਰਫ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਇਜ਼ਾਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲੀਜੈਂਡ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਤਾਰਵਾ। ਸਰ ਸਵੀਡਨ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਸਵੀਡਨ ਹੋਣਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਰਾਸ਼ਿਦ ਸਾਹਿਬ ਸਵੀਡਨ ਉਹ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਲਵੋ ਬੱਸ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ ਸਫਰ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੇ ਸਫਰ ਕੀਤਾ, ਵਾਲਵੋ ਬੱਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ ਸਵੀਡਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। अच्छा जी जी सरदार साहब, मैं जेडी सिटी रहना ना उत्थे ही बनदी है बस, ते गड्डी भी वाल्वो दी। अच्छा जी, वाल्वो उत्थे बनदी जी स्वीडन। हां जी ते इतफाक दी गल है कि मैं उसे कंपनी च काम करना।
ਇਹ ਲਓ ਉਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੋਲਵੋ 'ਚ ਹੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਆ नहीं सर, मैं इंजीनियर हाँ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर उसी कंपनी में नौकरी कर रहा। ਅੱਛਾ ਜੀ ਬੈਸਟ ਆਫ ਲੱਕ ਜੀ ਬੈਸਟ ਆਫ ਲੱਕ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਖੇ ਨਿਸਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ अच्छा सरदार साहब आवाज आ रही है जी आपको? अस्सलाम वालेकुम जी नासर भाई आ रही है नासर भाई सॉरी मेरा थोड़ा ना अच्छा। खाना भी है मैं माफी अच्छा सरदार साहब, मैं पिछले को 15 साल से आपका फैन हूँ, बड़े अरसे से आपको देख रहे हैं पीटीवी पे, फिर स्टेज ड्रामा में और काफी। सरदार साहब मेरा एक छोटा सा सवाल है जी। जी अच्छा। नासर भाई अच्छा, सवाल ये है जी कि स्टेज जो था पहले स्टेज देखना शुरू किया। स्टेज पहले जो है बड़ा जबरदस्त किस्म का स्टेज होता था, बड़ा फैमिली वाला स्टेज ड्रामा होता था। तो आस्ता आस्ता अभी ये है कि मतलब स्टेज जो है वो फैमिली वाला रहा नहीं, तो आप लोग इसके लिए क्या कर रहे हैं? मैं नासर भाई छोटी अर्ज करूंगा, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं कि कुछ ऐसा आया वक्त आया, कुछ ऐसा आया थिएटर है यहाँ पे भी मौजूद है जिनमें कुछ ऐसी बातें होती है जो हमें भी अच्छी नहीं लगती। हम जितने हैं, जितनी हमारी पावर है, जितनी हम कोशिश कर सकते हैं कि यार कोई ऐसी बात जो फैमिली को नागवार गुजरे, जैसे कि मैं अपनी फैमिली को जो बात नहीं सुना सकता मैं कहीं भी नहीं सुना सकता, किसी को भी नहीं सुना सकता, क्योंकि हॉल में अगर कोई आगे बैठे तो मेरी फैमिली है, मैं ऐसा जुमला या ऐसी बात ना कहूँ तो उसमें ये सुहेल अहमद साहब भी करते थे, सुहेल साहब भी चले गए, टीवी पे चले गए, ठीक है। अच्छा ड्रामा तो अब भी हो रहा है, ठीक है जी। मतलब मेरी कोशिश होती है, मैं अल्फला थिएटर होता हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि मैं अच्छा ड्रामा पेश करूँ जिसमें कोई उसका कुछ मिले जाते हुए ना। हम तो पैसे ले लिए, टिकट के पैसे ले लिए, हमने आवाम को मैसेज क्या कन्वे किया, वो मैसेज भी ले जाएं और उसमें कोई गंदी बात और गंदा जुमला भी ना हो, तो ठीक है ना। बीच बीच में कुछ ऐसी हरकत हो जाती है तो थिएटर का मतलब ये है कि थिएटर पहले की जब आप बात करते हैं तब इसकी टिकट होता था 500 रुपए का, अब थिएटर का टिकट है 5000 का, ठीक है जी। तो थिएटर ने सरवाइव किया उस हवाले से, बिजनेस के हवाले से, ठीक है जी। तो बाकी ये हमारी कोशिश है, हम ज़ाती तौर पे मैं सेंसर हूँ और सेंसर वाले भी होते हैं। आप इस यकीन से लाहौर में आगे थिएटर देखें कि इंशाल्लाह ताला कुछ जैसे थिएटर है ना यहाँ, या ऐसी कोई ऐसी बात हम नहीं करते, कोई गंदी बात नहीं करते, तो करने ही नहीं देते। अगर वो करके आता है तो उसकी नगद बेइज्जती ऐसी करी थी, बाहर निकल देंगे तो क्या क्यों है, तेरी जरूरत की मेरी, ठीक है जी। तो वो है, वो मैं आपसे पहले भी ये क्वेश्चन मेरे किसी दोस्त ने किया, कुछ थिएटर जैसा कि वो आउट ऑफ सिटी में हो गए, कहीं पता नहीं पाकिस्तान के किस हिस्से में हुए, चिन्होट हो गया, फर्ज करें कहीं और हो गया, मैं नाम ले रहा हूँ, वहां पे किसी ने वो बात कर दी है या कोई गंदा सीन कर दिया है, वो आता है टीवी पे है, नीचे ये लिखा नहीं आता कि ये ड्रामा फलां सिटी का है या फलां गाँव का है। तुसी देखो तुम ड्रामा गंदा कर रहे, फैमिली नहीं आएगी। यानी कि मैंने घर पे भी देख लिया ना, चला या वो केबल पे तो चल रहा है, केबल पे तो चल रहा है, केबल पे तो मेरी नजर में गुजर जाता है, और अल्लाह शायद है कि मैं खुद हैरान होता हूँ कि यार है ड्रामा कितने होया है, ये किन्ने कीता है, तो है नहीं कि यहाँ से हमको एंट्री करा सके, कोई आइडेंटिटी बना दे कि यार ये लोग हैं, ये कुछ सीखते हैं, अकेडमी नहीं है हमारे पास, ये सीना बसीना ही फन है, पहुँच रहा है। तो इसमें कोशिश में लगे हुए हैं, तो इंशाल्लाह आपकी जो कंप्लेन है हमारे सर आंखों पे, कोशिश करेंगे कि मजीद इस पे हम वो करें कि कोई ऐसा। सरदार साहब एक छोटा सा और सवाल है जी। मैं बेसिकली दुबई से बात कर रहा हूँ, तो मैं जो है लास्ट ईयर मतलब मैं फर्स्ट टाइम जो है लाइव देखने का इत्तेफाक हुआ, तो स्पेशल जो है मैं अपनी फ्लाइट डिले करके, फ्लाइट मैंने नहीं ली, मैं कहा कि मैं कल की फ्लाइट लूंगा, फ्लाइट कैंसिल की, फिर मैं तमासील आल गया रात को ड्रामा देखने, तो उसमें वो नसीम विकी साहब थे, ये वो। अच्छा सर एक चीज, वो जो जैसे स्टेज जो था, मतलब सामने आपका स्टेज है, जैसे आज से 10-15 साल पहले होता था, स्टेज अभी भी उसी तरह, कोई स्टेज नहीं चेंज होता, कॉस्ट्यूम नहीं चेंज होता। फिर दूसरी चीज ये कि सर पहले जो स्टेज था उसमें ये होता था, लोग अपनी फैमिलियां लेके जाते थे और फिर बैक द स्टेज जो है लोगों को इंट्रोड्यूस भी कराते थे, मतलब एक्टर्स को इंट्रोड्यूस कराते थे, ये मेरी बहन है, ये भाई है, ये ऐसे है, ऐसे है। तो सर अभी जो स्टेज है वो फिर मतलब पहले ड्रामा चलता है, बड़ा अच्छा चल रहा होता है, उसके बाद 5 गाने चलते हैं, ठीक है, डिफरेंट आर्ट, मतलब जो वो गाने जो चलते हैं किस्म का सर,
मुजरा टाइप होता है। तो आप लोग बड़े सीनियर लोग हैं, ना मैंने आपको कभी देखा ना अमानत चंद साहब को देखा, मतलब जिन्होंने कोई फनकारी या इस चीज के अलावा कोई बात की हो। तो अमानत चंद को भी नहीं देखा, आपको भी नहीं देखा। अच्छा, बाकी वो शौकी खान साहब होते थे उनको नहीं देखा। मतलब ये बड़ा एक अच्छा सिस्टम था। तो सर ये वो जो तो है, अल्लाह को प्यारे हुए, अल्लाह ने दर्जात बुलंद बिल्कुल। करे सब। तो सर आप सीनियर लोग हैं, कोई यूनियन कुछ इस तरह की कोई गाइडलाइन लेके आए कि भाई कोई इस तरह की बात करेगा तो वो दोबारा स्टेज पे उसको 1 महीने का बैन लगाएं, 2 महीने का बैन लगाएं, कि वो कुछ मतलब इस तरह से सिस्टम बहाल हो। जी वरना जी स्टेज तो सर यहाँ पे दुबई में, इंडिया अच्छा भाई, पंजाब में मैं ये कह रहा हूँ, जी सर। तमस्सील आप तमस्सील थिएटर की बात कर रहे हैं। मैं आपने हॉल में गए हैं, आपने ड्रामा भी देखा, उसके साइड पे ना आपने देखा होगा इधर भी ऊपर बालकोनी सी बनी है, उसके सामने भी बालकोनी बनी है, गैलरी है जी, ये बिल्कुल सिर्फ सैयद अफजाल अहमद साहब ने गैलरी बनी है ना, वो जी गैलरी जी। जो है ना वो सिर्फ फनकारों की फैमिली के लिए बनाई गई थी कि यहाँ के फनकारों की फैमिली आके बैठेगी और वो ड्रामा देखेगी, किसी की भी आए, किसी फनकार की भी आए। तो वही तमसील थिएटर है, यहाँ हमारा थिएटर चला है 4.5, जिसको पूरी दुनिया से लोग, अमेरिका से भी फैमिली देखने वहाँ आई हैं। वो चला सैयद अफजाल अहमद। तो कुछ लोग होते हैं, कुछ सरपरस्त होते हैं, कुछ ऐसा समझ ले कि सैयद अफजाल अहमद साहब बीमार हुए, उनके सेहत के लिए भी जो भी सुन रहे हैं दुआ फरमाए कि अल्लाह उन्हें सेहत दे। सैयद आमीन। अफजाल अहमद का बीमार होना ऐसे है जैसे कि ड्रामा बीमार हो गया। वो बड़े मेहनती थे, बड़े दिल से काम करते थे और उनका ज़ाती थिएटर था। वो हर तरह का वो टारगेट ले लेते थे कि यार ड्रामा चले ना चले, कुछ हो ना हो, मैंने यही करना और मैंने ऐसे ही करना है, और वो उसमें कामयाब हुए। जो दूसरे थिएटर है ना, सारे दूसरे थिएटर है, सिनेमास थे, वो थिएटर में कन्वर्ट हो गए हैं। अब को रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं। जो को रिस्क लेता है तो वो उसको डर लगा रहता है कि अगर मेरा ड्रामा, अब ड्रामा भी करोड़ों में चला गया है, लाखों की बात नहीं, हज़ारों की बात नहीं, ये भी महंगा हो गया है, ठीक है ना, वक्त के साथ साथ। तो अभी भी इसका मतलब ये नहीं कि हमारे प्रोड्यूसर कोशिश नहीं करते। जैसे कि मैंने पहले भी कहा, हमारे अल्फला थिएटर है, वहाँ पे हमारे प्रोड्यूसर है अरशद चौधरी साहब है, नसीम निक्की साहब है, ठीक है, सुहेल अहमद साहब। मतलब जब तक वो उन्होंने किया, उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं, मजबूरन जब ये डांस बीच में आया, ठीक है जी, सुहेल साहब को विड्रॉ करना पड़ा, वो छोड़ के चले गए, उनको नहीं किया। अब मतलब डांस के भी बंदा नहीं खिलाफ होता, वो हाशी के खिलाफ होना चाहिए। डांस तो फिल्म में भी आ, डांस फिल्म में भी आता है, ठीक है जी। तो यहाँ फहाशी होगी, वहाँ पे अच्छी बात नहीं। तो मैं आपको ये यकीन से कह सकता हूँ कि लाहौर में या कई और बड़ी बड़ी बिग सिटी है, वहाँ फहाशी नहीं होती, वहाँ डांस होता है। तो डांस तो अच्छा, डांस तो घर पे भी होता है, शादी भी हो, हमारी फैमिली में भी हो, तो वहाँ पे होता है। ਹੁਣ ਤੇ ਭਾਜੀ ਡਾਂਸ ਦਾ ਤੇ ਇੰਨਾ ਰਿਵਾਜ ਇੱਥੇ ਮਹਿਕ ਜਾਨ ਖੁਸਰਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਸਾਡੀ ਹੀਰੋਇਨਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਖੁਸਰਾ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲੀਏ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਭਾਸ਼ੀ ਔਰ ਕਾਸਿਮ ਸਾਹਿਬ ਡਾਂਸ ਫਰਕ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ मेरा ख्याल साढ़े ड्रामा से बेहतर कर रहे हैं, तो आओ तशरीफ आओ। बहुत शुक्रिया सर राशिद कमाल साहब। सर जी आपकी जोड़ी, वो जो बंदे के साथ लाजवाब है, वो जो बंदे का बाल जो है ना इधर से आप इधर लेके जाते हैं, कहते राशिद मैं तेनू कहा सी कि मेरा सीरियस रोल है इस ड्रामे च, तेनू मैं 900 दी रोटी खवा दी है। सही रहा साहब, बड़ा अच्छा सी ड्रामा था वो ड्रामे का नाम नहीं पता, लेकिन आपके साथ वो एक बंदा है बेसिकली गंजा सा, लेकिन उसकी बालों की एक लट जो है इधर से इधर जाती है। वो तस्लीम बात है सर, वो भी वो आर्टिस्ट है जी, उनका नाम तस्लीम अब्बास साहब है, जी जी, तस्लीम अब्बास साहब माशाल्लाह सर बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपको और तरक्की दे। सरदार कमाल साहब अल्लाह आपको सेहत दे सर, बड़ा बेहतरीन काम कर रहे हैं आप। थैंक यू नासिर साहब, थैंक यू सर, बड़ी मेहरबानी जी, थैंक यू जी। स्वीडन, थैंक यू, मेहरबानी सर, थैंक यू सर। ते अपना पायर की स्वीडन कैसा मौसम जा रहा है तार साहब? जी आज तो बारिश हो रही है काफी, मौसम आज 17-18 डिग्री है ते अच्छा जी। ਇੱਥੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਸਿਰਫ ਜੂਨ ਚ ਗਰਮੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੌਸਮ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਤੇ ਹਨੇਰੀਆਂ ਤੇ ਉਹ 17-18 डिग्री तो उत्ते गया ही नहीं है टेम्परेचर। नहीं ठंड में तो सुख जो
ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਲਾਹੌਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਲਾਹੌਰ ਪਈ ਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਠੰਡ ਹੋਈ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਤਾਂ ਸੁਣਨਾ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਸ ਬਾਹਰ ਜਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਪੁਰਸਕੂਨ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵੀ ਪੇ ਹੋਵੇ ਤਨਖਾਹ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ। ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇੰਝ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਕੁਝ ਸਮਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਮਿਸਿੰਗ। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੇ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਗਵਾਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਬਸ ਮੈਂ ਇਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮੇਡੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਐਕਟਰਸ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਹਸਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤਰੋ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੁਲਕ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੋ ਮੁਲਕ ਆਪਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਅੱਛਾ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣਾ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਸੀਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਕੁਛ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਰਾਸ਼ਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੈਨਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਚੈਨਲ ਫਾਲੋ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਹਰ ਨਵਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰਾਸ਼ਦ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਮੇਡੀਆਂ ਜੁਗਤਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਹਰ ਵਾਰੀ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੇ ਉਹ ਬਸ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਮਹਿੰਦਰ ਥੀਏਟਰ ਛੋਟੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਜਾਂ ਆ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਅਸੀਂ ਵੱਜੇ ਗਏ ਆ, ਫਸੇ ਜੀ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਅੱਛਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਸਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। शुक्रिया साहब, थैंक यू। सलामत रहो जी, अल्लाह तुहानू आबादशाद रखे, अपनी ज़मान रखे। प्रदेश चो वतन तो दूर हो, वतन तुहाडे दिल विच है ते तुसीं साडे दिल विच हो। जिथे भी वसो हसदे रहो, खुश रहो। हिंदुस्तान तो एक साडे दोस्त से हरबू महेंद्र साहब, सत श्री अकाल जी। अपना महेंद्र साहब वो कहते जी पंजाबी माँ बोली की गल करो। सर पंजाबी साडी ज़बान है, माँ बोली है। सानू इस गल की कोई किसी जगह ते किसी प्लेटफॉर्म ते शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए किसी पंजाबी नूं कि सानू पंजाबी नहीं आती। जिवें कि अंग्रेज़ नूं पंजाबी नहीं आती ना, तो सानू अंग्रेज़ी नहीं आती, तो उन्होंने भी पंजाबी नहीं आती। कोई ऐसी गल नहीं, पंजाबी खुल के बोलनी चाहिए। और स्वाद ही नहीं आता जे पंजाबी च लतीफा ना सुनाइए या पंजाबी च गाल ना कढ़िए, तो स्वाद ही नहीं आता भाजी। स्वाद ठंड होनी जो पंजाबी बोली, गल मर जाती है। दूसरी किसी गल जबान से गल करिए गल ही मर जाती, पंच लाइन ही मर जाती है। तो पंजाबी तो फिर ठंड पा जाती जिथे किते मिलता, फिर वो पंजाबी की जबान, पंजाबी जफ्फी, पंजाबी साग, हाँ जी, मक्की दी रोटियां, कित्थे जाना जी तुसीं। लस्सी, चाटी दी लस्सी, मक्खन दा पेड़ा है, काढ़नी च पिया होया दुध, काढ़नी च पिया दुध पीता कदी तुसीं अपना राशिद साहब? राशिद साहब, काढ़नी च पिया होया दुध जिहड़ा हल्का हल्का लाल हो जाता, ब्राउन जिहा हो जाता, पीता कदी तुसीं? नहीं उस्ताद जी, मैं हुण सुनिया वो दुध पीवी ने तेन लड़ जाना ही। अच्छा जी, ਅਸੀਂ टीका लड़ के पता लगे राशिद ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਦੁੱਧ ਲੜ ਗਿਆ ਜੀ। तो साजी वो भी अभी दुध तो शकीन ही नहीं, बस ऐਵੇਂ को लाइट जाए, दिलचस्पी ना नहीं दुध नहीं। बड़ा बड़ा मजा सब ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਕਿੱਥੇ ਯਾਦ ਆਇਆ ਰਾਸ਼ਿਦ ਸਾਹਿਬ? ਮੈਂ ਗਿਆ ਸਾਂ ਕੈਨੇਡਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਕਾਫੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਟਿਮ ਕਾਫੀ, ਟਿਮ ਕਾਫੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਜਾਂ ਕਿਧਰੇ ਦੁਬਈ ਜਾਂ ਸਵੀਡਨ ਅਦਰ ਕਿਤੇ ਆ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਟਿਮ ਕਾਫੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਟਿਮ ਪੀਣੀ, ਟਿਮ ਕਾਫੀ ਪੀਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪੀਂਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕਾੜ੍ਹਨੀਆਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਜ਼ਾਇਕਾ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਸੀ।
ਉਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੱਗਾ ਜਿਹਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਡਰਾਮਾ ਰਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਪੀਣਾ ਤਾਂ ਬੜੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ। ਉਹ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਮਿਸ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਦੀ ਕਦੀ। ਤੇ ਟਿਮ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਯਾਰ ਟਿਮ ਨਹੀਂ ਆਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ? ਕਹਿੰਦੇ ਟਿਮ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜੀ, ਉਹ ਫੋਰਨ ਕਦੋਂ ਆਏਗੀ ਟਿਮ? ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਟੁਰੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਟਿਮ ਕਰਦੀ ਟੁਰੀ ਆ ਹੀ ਜਾਏਗੀ ਜੀ। ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਇੰਜ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਚੱਲ ਜਾਓਗੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਬਹੁਤ ਖਾਣ ਪੀਣ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਪੱਕਦਾ ਹੈ, ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਪੱਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰਜ਼ਾ ਮੁਰਾਦ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ। ਰਜ਼ਾ ਮੁਰਾਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੰਘ ਚ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਵੋਕਲ ਹੈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਵੋਕਲ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਆਵਾਜ਼ ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਅਦਾਕਾਰ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੀ ਉਹ ਗਰਮ ਹੀ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਆਏ ਸਨ ਬੰਬਈ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਗਿਆ ਸਾਂ। ਉਹ ਮੈਂ ਹੁਣ ਗਰਮ ਖਾਣਾ ਇੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੈ, ਹੋਟਲ 'ਚ ਕੌਣ ਪਕਾ ਕੇ ਦੇਗਾ ਇੰਨੇ ਵਜੇ? ਉਹ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਓ ਜੀ ਚੱਲੀਏ ਗਰਮ ਖਾਣਾ ਖਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਹੋਟਲ 'ਚ ਲੈ ਗਏ ਇੱਕ ਢਾਬੇ ਤੇ। ਉਹ ਢਾਬੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ। ਉਹਦੇ ਓਨਰ ਸਨ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਮੈਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦੇ ਚੰਗੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੱਸ ਹੱਸ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਸਰ ਉੱਪਰ ਖੜਾ ਰਿਹਾ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਕੇ, ਚੱਲ ਕਿਤੇ ਇਹਦਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਪਊਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੇ ਫੋਟੋ ਲੈ ਲੂੰਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਐਡਾ ਬੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਸਿਰ ਚੱਕ ਕੇ ਨਾ ਉੱਤੇ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਖਿਚਾ ਤਸਵੀਰ, ਆਣਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਤੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਧਰ ਕੇ ਉਹ ਕੋ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਤੇ ਲੈ ਕਾਕਾ ਤੂੰ ਫੋਟੋ ਨਾ ਖਿਚਾ, ਫਿਰ ਜਾ, ਤੂੰ ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਘਰ ਹੋਏਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਚੰਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ 7-8 ਫੋਟੋਆਂ ਲਵਾਓ ਭਾਜੀ, ਇਸ ਕੋਲੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲਵੋ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ। ਉਹ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਉੱਥੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਸ ਘਰ 'ਚ ਮੈਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਕੌਫੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਦੁੱਧ ਵਾਲੀ ਕੌਫੀ ਲੈ ਕੇ, ਮੈਂ ਪੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬੇਟਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਲਾਇਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ सरदार साहब का नेट डिस्कनेक्ट हो गया। ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। अच्छा राशिद कमाल साहब, आप ये बताएं कि आपका जो फेवरेट एक्टर है वो है कौन है स्टेज में? स्टेज में सारी बात ਅੱਛਾ ਕਿਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ? लोकी ਰੋਫੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਟਿਮ, ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਜੀ ਕਾਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਟਿਮ ਹੌਫਨ। टिम हॉटन। ਟਿਮ ਹੌਟਨ ਕਾਫੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜੀ। ਉਹ ਸੈਫੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਦਰੁਸਤ ਕਰਾਇਆ ਜੀ। ਸੌਰੀ, ਕੈਰੀ ਔਨ ਰਾਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਟਿਮ ਹੌਟਨ, टिम हॉटन, मैनहट्टन नहीं रहा अमेरिका से, मैनहट्टन। अच्छा सरदार साहब, सर मेरा एक सवाल है आपसे। आपका पीछे अक्सर देखा आप नसीम विकी के साथ आते हैं कास्ट में, उसकी वजह क्या है? चाहे पीटीवी पे ड्रामा हो या किसी हाल में ड्रामा हो, तो या कहीं और नसीम विकी के साथ साथ रहते हैं आप, उसकी वजह क्या है? काफी बार देखा है ये। एक ड्रामे में आप उसके ससुर बने थे पीटीवी पे वो। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਵਾਂ। जी 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 जनाब, बिल्कुल। ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਫੈਸਲਾਬਾਦ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਜੋੜੀ ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ ਹੈ, तस्लीम अब्बास साहब। ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਨਸੀਮ ਵਿੱਕੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੌਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੋੜੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਉਹ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ नासिर साहब मेरे तो सवाल ਕੀਤਾ कि मैं जी 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 बिल्कुल, आपसे सवाल क्यों नहीं नासिर भाई मैंने पूछ रहे मैं भी किसी। ਹਾਂਜੀ अच्छा, बड़े इतफाक की गल नासिर, तो मेरे ख्याल दुबई काफ़ी अरसा हो गया ਤੁਹਾਨੂੰ आया। मैनू कोई तकरीबन 10 साल तो ज़्यादा हो गया है। मैं विकी साहब तो इकट्ठे काम मैं नहीं कर पाया। वो इतफाक की गल है, उन्होंने अपना एक थिएटर लिया है तमसील, वो उत्थे काम कर रहे हैं, मैं इत्थे अल्फला थिएटर कर रहा हूँ। तो वो नहीं कि साडी कोई लड़ाई कोई झगड़ा है, वो इतफाक की गल है कि बस कोई थिएटर डिवाइड होए ने ते असीं थोड़ा थोड़ा दूर काम पे करने। अच्छा, नहीं, पहले आप हमेशा साथ होते थे,
कोई भी ड्रामा पहले- होता था, पीटीवी जी, पे भी जी। साथ होते थे, जगह जगह हाँ जी, हाँ साथ जी, होते हाँ थे। जी, बड़ा टाइम गुजरिया जी। ਅਮਜਦ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਮਜਦ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵਾਲ ਤੇ ਆਓ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਅਮਜਦ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ करना चाहिए ਭੇਜੋ ਨਾ ਜੀ, ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਅਮਜਦ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ? ਹੈ डिस्क्रिप्शन च लिंक है। ਲਿੰਕ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ? ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਅਮਜਦ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ अरे साहब डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ज्वाइन कर लें वहां से। ਸਰ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ਜੀ ਸਾਨੂੰ, ਭਾਈ ਨੇ ਅਮਜਦ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ। अमजद साहब, ये जो YouTube का आप YouTube पे वीडियो देख रहे हैं, इसी वीडियो के नीचे एक लिंक है StreamYard डॉट करके, आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली वहां पे आ जाएंगे। आपने सिर्फ अपना नाम डालना है और आप ये जो है शो के अंदर आ जाएंगे। जी बिल्कुल आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। ਚਲੋ ਆ ਜਾਣਗੇ ਜ਼ਰਾ, ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤਾਂ ਲੇਟ ਕਰ ਹੀ ਦਿੰਦਾ। ਚਲੋ ਆਈ ਨੇ ਤੁਸੀਂ, ਆਈ ਨੇ ਅਮਜਦ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। अच्छा राशिद कमाल साहब, मेरा एक सवाल है जी, आप ये जो डायरेक्शन वगैरह भी करते हैं, डायरेक्शन वगैरह भी करते हैं? ਨਹੀਂ ਬਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਇਸ ਕਾਬਲ ਮੈਂ ਸਰ, ਬਸ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਦਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਮੁਦਾਖਲਤ ਕਰ ਲਈਦੀ ਹੈ ਛੋਟੀ ਜੀ, ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਛਾ ਕਰ ਲਓ, ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਦੱਸ ਲਈਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਈਦਾ ਵਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਮ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। अच्छा अच्छा। राजा सद्दाम खान साहब पूछ रहे हैं, सद्दाम खान इस तरह मुझे पकैत संगे जोड़ तकड़े मकड़े। सद्दाम भाई इसका नाम है सरदार कमाल ऑफिशियल चैनल, सरदार कमाल ऑफिशियल चैनल। ਲਓ ਜੀ। ਜੀ, ਜੇ ਪਠਾਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਲਿੰਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਲੱਭ ਲੈਣਗੇ ਸਦਾਮ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਦਾਮ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਨਹੀਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਲੱਭਿਆ ਲੱਭ ਜਾਣਾ, ਲੈਣਾ ਮੰਨ ਲਓ ਗੱਲ। ਲਓ ਜੀ, ਸਦਾਮ ਮੈਂ ਖਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲੱਭ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਭ ਲੈਣਗੇ, ਲੱਭ ਲੈਣਗੇ। ਔਖਾ ਵਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਨੇ। समंदर पार पाकिस्तानी ਇਹ ਸਮੁੰਦਰ ਆਪਾਂ ਪਾਰ ਇਹ- ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੇ ਜੀ। कह रहे हैं कि मुझसे नहीं सुन। ਹਾਂਜੀ ਸਦਾਮ ਪਲੀਜ਼ ਜੀ, ਖਾਨ ਨੇ ਮੈਂ ਕਰਾਇਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੁਝ ਦੋਸਤ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਆਓ, ਮੈਂ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ, ਰਾਬਤਾ ਕਰੋ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੈਠੇ ਆ। ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਜਿਸ ਕੋਨੇ 'ਚ ਵੀ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੀ, ਆਓ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੈਠੇ ਆ ਜੀ। ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਣਾ ਨਾ, ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਏ ਰਾਸ਼ਦ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਮਝੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਨੋੜੇ ਰਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਨੋੜੇ ਰਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। जी सरदार साहब, एक सवाल आया है मोहम्मद सईद साहब का आपको। वो ये कहते हैं कि जी मैं आपके साथ अलफला थिएटर में काम करना चाहता हूँ, मेरी एज जो है 17 साल है। ये मोहम्मद सईद साहब आपको लिख रहे हैं। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਦਾਂ ਕਰੋ, ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਆਓ ਨਾ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ। मोहम्मद सईद साहब तो कह रहे हैं कि मैं अल्फला थिएटर काम करना चाहता हूँ, मेरी उम्र 17 साल है। 17 साल 70 साल के 17 साल 17 17 जी, साल है। और मोहम्मद सईद साहब ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਜੇ ਪੜ੍ਹਨ 17 ਸਾਲ ਨਾ 17 ਸਾਲ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ 70 ਸਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਈਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੈ, ਜੇ ਪੜ੍ਹਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜ਼ਰਾ ਜੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਮੁਸਤਕਬਲ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਫਿਰ ਵੈਲਕਮ ਆਣ। ਹਜੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਡੀਟਰੈਕ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਕਿਧਰੇ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਬੱਚਾ ਖਰਾਬ ਨਾ ਜੇ। ਇਹ ਖਤਰਨਾਕ ਮੋੜ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਲੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਬਾਂਕਪਨ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਮੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਘਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੋੜੀਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮੋੜ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਪਹਿਲੇ ਪੜ੍ਹ ਲਵੋ, ਕੁਝ ਬਣ ਲਵੋ, ਫਿਰ ਆਣਾ। ਥੀਏਟਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਟੀਵੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੜਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਭ ਕੁਝ ਖੁੱਲਾ ਹੈ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਜੇ ਪੜ੍ਹ ਲੈ ਕੁਝ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੋਣਾ ਇੱਥੇ? ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜੀ, ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਟੂ। ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰਾਬਤੇ 'ਚ ਰਹੋ, ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰੋਂ ਹੀ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ, ਲੱਗਦਾ ਮੱਛੀ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਮੱਛੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਬੱਚੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਗੱਲ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦੇਖ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ। ਅਬੂ ਬਕਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਜਰਮਨੀ ਕਦੋਂ ਆਣਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਰਮਨੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਆਵਾਂਗੇ।
ਜ਼ਰੂਰ ਆਵਾਂਗੇ। ਜਰਮਨੀ ਯਾਰ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਬੜਾ ਨਾਈਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੀਪਲ। ਜਰਮਨੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਜਰਮਨੀ ਵਾਲੇ ਤੇ ਵੈਸੇ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰੇ ਸਿੱਧੇ ਹੋਏ ਭਾਈ ਨੇ ਰਾਸ਼ਦ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰੀ ਜਰਮਨ ਖਾਤੂਨ ਜਿਹੜੀ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਬੜੀ ਵਫਾਦਾਰ ਖਾਤੂਨ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਕਬਰ ਦੀ ਕੰਧਾਂ ਤੱਕ ਖਾਵਨ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੀ, ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੀ। 4 ਔਰਤਾਂ ਹਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਯਾਰ, ਜਰਾ ਸੂਬਾ ਸੈੱਟ ਕਰੋ। अच्छा सरदार साहब ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ। मुझसे बेन सरदार कमाल उस्ताद जी। थैंक यू सर, थैंक यू सर। अच्छा सरदार साहब, आपकी जिंदगी का सबसे कोई मजेदार वाकया हो जी, जो आपने खुद भी इंजॉय किया हो, कभी सोचते हो फिर आपको हंसी आ जाती हो खुद से? ना सर वाकया इंज के ਅਸੀਂ ਨਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਗਏ ਸਾਂ ਥੀਏਟਰ ਕਰਨ ਡਰਾਮਾ ਕਰਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਡਰਾਮਾ ਮੁੱਕਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਡਰਾਮਾ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਤੇ ਸੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਹੋਟਲ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਖਾਣਾ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਫਲੈਟ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਯੂਨਾਨ ਸ਼ੋਅ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹ ਬਾਜੀ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਬਾਜੀ ਨੇ ਯੂਨਾਨ ਵਾਲੀ ਬਾਜੀ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਭਰਾ ਬਾਹਰੋਂ ਖਾਣਾ ਨਾ ਖਾਵੇ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਲੂ ਗੋਸ਼ਤ ਬਣਾਇਆ। ਹੁਣ ਲੰਦਨ ਕਿੱਥੇ, ਯੂਨਾਨ ਕਿੱਥੇ, ਤੇ ਬਾਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਆਲੂ ਗੋਸ਼ਤ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਭੁੱਖੇ ਸੀ, ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ ਜੀ, ਯੂਨਾਨ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਕਿ ਯਾਰ ਘਰ ਆਵੇ ਤੇ ਬਾਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਲੂ ਗੋਸ਼ਤ ਬਣਾਇਆ, ਖਾਈਏ ਜਾ ਕੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਲੈਣ ਆਏ ਸਨ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਨਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਲੀ ਬੋਸਕੀ ਪਾਈ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਈ ਸੀ ਤੇ ਤੇਲ ਚੋਪੜ ਕੇ ਸਿਰ ਵਾਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬੈਠੋ ਗੱਡੀਆਂ, ਤੂੰ ਭੁੱਖ ਹੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਬਹਿ ਜਾਓ ਕਿਤੇ, ਮਤਲਬ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈਏ ਚੱਲ ਕੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹਿ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਲੀ ਬੋਸਕੀ ਪਾਈ ਸੀ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨਾ ਗੱਡੀ ਮਾਰ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਖੈਰ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਾ ਕਦੀ ਚਲਾਨਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਘਰ ਕਿੱਥੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਕਰੇ ਭੁੱਖ ਤੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ। ਬਾਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਬਾਜੀ उनको साइंस करा ਉਹ ਫਲੈਟ ਸਨ, ਫਲੈਟਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਘਰ ਆਪਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 35 ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਥੱਲੇ ਮੈਨੂੰ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ 15ਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਘਰ ਆਪਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਦਬਖਤ ਫਲੈਟ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਿਫਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭੁੱਖ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਭਾਜੀ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ ਗਈਆਂ ਕਿ ਅੰਦਰ ਬਾਜੀ ਨੇ ਆਲੂ ਗੋਸ਼ਤ ਬਣਾਇਆ। ਦੂਸਰਾ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੰਦਰ ਵੜੇ ਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਜ਼ਰ ਕਿ ਖਾਣਾ ਲੱਗਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਤੇ ਬਾਜੀ ਕੱਚਾ ਗੋਸ਼ਤ ਧੋਣ ਰਹੀ ਸੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਾਜੀ ਗੋਸ਼ਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਚਾਹ ਬਣਾ ਲਓ। ਇਹ ਚਾਹ ਪੀਤੀ, 2-3 ਇੱਕ ਬਿਸਕੁਟ ਖਾਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਖਾਈ ਪੀ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਉੱਠੋ ਡਰਾਮੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਜਾਣਾ। ਡਰਾਮੇ ਤੇ ਭਾਈ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਤੇ ਇੱਕ ਬਿਸਕੁਟ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾ ਡਰਾਮਾ ਕਿੱਥੇ, ਹਾਲ ਕਿੱਥੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਜੋ ਘਰ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਹਾਲ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡਰਾਮਾ ਲਵਾਇਆ ਭਾ? ਵੀ ਉਹ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਡਰਾਮਾ ਮੁੱਕਿਆ ਤੇ ਰਾਸ਼ਦ ਸਾਹਿਬ ਐਂਡ ਤੇ ਠੰਡੇ ਜਿਹੇ ਬਰਗਰ ਆਏ ਨੇ। ਉਹ ਖਾਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਜਿਵੇਂ ਭਾ ਸ਼ੀਫੇ ਦਾ ਸੀ ਕੀਮਾ ਖਾਦਾ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਵੀ ਇਤਨੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਛੋਟੇ ਵਾਕਿਆ ਨੇ ਸਭ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। थैंक यू नासिर साहब, थैंक यू सर। जी आप सब की कौन की कह रहे हो? गोश्त मजे समुंदर पाकिस्तानी कह रहे हैं गोश्त के मजे। एजन वड्डी तो गोश्त के मजे ने जी। कई तो अल्लाह के बंदे ऐसे ने कि यानी वो समुंदर पार पाकिस्तानी कह रहे हैं जी, कहते गोश्त के मजे। आलू गोश्त अल्लाह के बंदे ऐसे ने कि आलू गोश्त के मजे। ਹੁਣ ਇੰਜ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇਹ ਵੱਡੀ ਈਦ ਤੇ ਕਈ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਈਦ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਈਦ ਤੱਕ ਵੀ ਚਲਾਣਾ है। अच्छा सरदार साहब, एक बंदे ने बड़ा पर्सनल सा सवाल किया है जी आपसे। लिखता है कि मोहम्मद सईदी लिखता है, वो जो बच्चा कह रहा था मैं 17 साल का हूँ, ड्रामों में काम करना चाहता हूँ, कहता है सर आपकी मंथली पेमेंट कितनी है?
कमेंट किया है जी उसने यहाँ पे। नहीं, अच्छी बात है, पूछनी चाहिए। बेटा अभी तो मंथली है नहीं, कितने महीनों से उन्होंने अभी काम तो शुरू कुछ नहीं है। ਸਾਜੀ ਗੱਲ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਜ਼ੇਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਵੀ, ਉਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਜਾਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਟਰਗਲ ਕਰਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੇਮੈਂਟ ਪੁੱਛੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੇਮੈਂਟ ਦੱਸੋ ਭਾਈ ਜਾਨ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਲੈਣਾ ਵਾ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਓ ਨੂੰ ਮਨਾਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕੰਮ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਇਹ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਪੁੱਤਰ ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਮਨਾਏਗਾ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਪੇਮੈਂਟ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਤੋਂ ਪਿਸਤੌਲ ਲੱਭ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਆਏਗਾ। ਪਤਾ ਲੱਭਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਬੇਟਾ ਪੇਮੈਂਟ ਸਾਡਾ ਬਸ ਹਵਾਈ ਰਿਜ਼ਕ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਕੰਮ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਾਮਾਂ ਕੋ ਲੈਂਦੇ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈ। ਹਵਾਈ ਰਿਜ਼ਕ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਾਮਾਂ ਕੋ ਲੈਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹਵਾਈ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇ ਨਾਮ ਸਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੇਮੈਂਟ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪੇਮੈਂਟ ਪੂਰੀ ਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਰਕਮ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕਹਿ ਦਿਓ ਯਾਰ ਲੈਣਾ ਵਾ। अच्छा जी सरदार साहब, कभी ऐसा हुआ है कोई आपको मदा या कोई और बंदा जाली नोट टकरा गया हो कि जी नहीं रखें ही रखें, ये वो कभी हुआ ऐसा आपके साथ? ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਮੈਨੂੰ ਜਾਲੀ ਨੋਟ ਫੜਾ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਰਕਸ ਕੋ ਅੱਗ ਕੱਢ ਕੇ ਖਾਣਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਸੱਪਾਂ ਨਾਲ ਡਾਂਸ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਚ ਫੜਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਫੜਨ ਵਾਲੇ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅੱਲਾ ਰਹਿਮ ਕਰੇ, ਇਹ ਵੀ ਕਨਸੈਪਟ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਫਨਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਫੜਾਤੇ ਤੇ ਇੰਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਐਸੇ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਇਆ ਨਾ ਨੋਟ ਫੇंकना ਮਨਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਕਰਨਾ ਮਨਾ ਹੈ, ਨੋਟ ਫੇंकना ਮਨਾ ਹੈ। ਅਜੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੇ ਨਾ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ, ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ, ਅੱਛਾ ਉਹਦੀ ਆਦਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਬੁਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦੇਣੇ ਨਾ ਜਾਲੀ ਨੋਟ ਟਿਕਟਾਂ ਤੇ। ਅੱਛਾ ਉਹਨੇ ਚਲਾਉਣੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਫਨਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਇੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਕਲੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਡਰਾਮਾ ਖਤਮ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਰੌਲੇ ਗੋਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨੇ 4-5 ਨੋਟ ਉਹ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਚਲਾਉਣੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਇੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਣੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਇੰਜ ਦਾ ਇਤਫਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇੰਜ ਦਾ ਇਤਫਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਦੀ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪੇਮੈਂਟ ਲਈਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਉਹਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਨਹੀਂ ਜਾਲੀ ਦੀ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦੀ, ਇਹ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਉਹ ਫੌਰੀ ਗਿਣਦੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਖਬਰ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਸੌਦਾ ਲੈਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਜਾਲੀ ਨੋਟ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਰਾਸ਼ਨ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਲੀ ਨੋਟ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਪੇਮੈਂਟ ਲਈਏ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਲੀ। ਉਹ ਬੁਕਿੰਗ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹ ਨੋਟ ਜਾਲੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਰਸ਼ ਕੋ ਜਾਲੀ ਫੜਾ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। अच्छा ਲੈਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਰ। ਡਰਾਮੇ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਤੇ ਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵਿੱਚ 5 ਨੋਟ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਹੀ ਫੜਾਏ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਲਾ ਦੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਵਿੱਚ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਧੋਖਾ ਬੰਦੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜੀ? ਵਾਹ ਵਾਹ, ਹੈਰੀ ਉਸਮਾਨ ਨੂੰ ਹੈਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਪੇਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਪੇਮੈਂਟ ਦਾ ਪਤਾ ਪੁੱਛਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਪੇਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਟੈਲੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਟੈਲੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੇਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ, ਪੇਮੈਂਟ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਮਤ ਨਾਲ ਨਸੀਬ ਨਾਲ ਲੱਭਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਟੈਲੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਟੈਲੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪੇ ਬਤਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਦਾਮ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਲਿੰਕ ਹੈਗਾ, ਸਦਾਮ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਛੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿੰਕ ਜੁਆਇਨ ਹੋਵਾਂ ਜੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਲਿੰਕ ਹੈਗਾ सदाम खान जी। सरदार साहब एक सवाल किया है बंदे ने कि सरदार साहब अपने इश्क बारे दसो, यहाँ पे कमेंट किया बंदे ने। जी जी पेंसिल फाड़ कम्मा लव रहे सदाम साहब लिंक जी। क्या नासिर साहब की सवाल किया भाई? सवाल एक बंदे ने किया जी, नाम उसने लिखा हुआ है ब्रूस वाइन। उसने लिखा है सरदार साहब अपने इश्क बारे दसो भाई, जेड़े तुसी इश्क कीते ने। दसो ब्रूस वाइन साहब पूछो तुसी अपने बारे दसो, तुसी कौन हो? ब्रूस वाइन देखो ब्रूस वाइन जेड़े ने कैसा सवाल करन,
ਅੱਛਾ ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੱਸੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦੱਸੂਗਾ। ये उधरों सरदार पूछ साहब, रहे थे। लोग जो होते हैं हसास होते हैं, वो कहते हैं जो अदाकार हैं उनकी जिंदगियों के बारे में जाने कि भाई आप भी नॉर्मल लोगों की तरह इश्क करते हैं, ठीक है। तो वो फिर वो इस वजह से सवाल किए कि सरदार साहब माशाल्लाह अभी भी इतने खूबसूरत लगते हैं। तो लाजमी बात है जब जो वो बात जब जवान हुए होंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें होंगी इस तरह की। तो वो सवाल तो उस बच्चे ने बड़ा गहरा किया। नहीं गहरा तो किया, बिल्कुल सही है। वो नथर भाई इसमें ना कुछ होता है, हमारी फील्ड ऐसी है, हो जाता है इसमें सारा कुछ, प्यार भी हो जाता है, मोहब्बत भी हो जाती है, शादी भी हो जाती है, इसमें कोई ऐसा नहीं है। हमारे आने से पहले भी इस तरह कई शादी हुई, जैसा कि हमारे मोहम्मद अली ज़ेबा वो शादी फील्ड में हुई, ठीक है जी। अपना रैम्बो साहबा शादी हमारी फील्ड में हुई। ये इश्क मोहब्बत हो जाती। फराज अली साहब लंदन तो मेरा ख्याल है जी, तो मैं इन्होंने गल कर लेना, ठीक है जी। इन्होंने सवाल किया, फराज साहब ने सवाल किया सी। अच्छा जी, तो ऐसा नहीं है। जब अम्मा है ना, हमें काम का इतना जज्बा था, काम की इतनी सोच थी कि यार हमने वहां तक कैसे जाना है, आगे तक कैसे जाना है। कसम से काम के अलावा दूसरी सोच ही नहीं होती थी। अगर किसी ने कोई सच्ची गल है कि एक लड़की ने फड़ के मैंने घसुन भी मारे सन, किस गल तो कि मैं तेरे नाल वेखी जा रही है, किन्ने दिन हो गए, महीना हो गया, मैं तू एडा हीरो तू, तो मैंने सच्ची मुच्ची नहीं सी पता है मेरे नाल वेखदी। उन्हें कहा तू की बनना है, मैं मैंने तो अपना काम किया, काम करके ते अगले दिन की सोच होंदी सी यार अगे की करना। तुसीं उदों बंदे ते वेखो ना की टैलेंट हुंदा सी। भी एक पासे अमानुल्लाह साहब खलोते ने, मस्ताना साहब खलोते ने, हाँ जी, आबद खान साहब खलोते ने, शौकी खान साहब खलोते ने, एडे एडे बड़े नां, एडे सुहेल अहमद साहब, एडे एडे स्टार। ते अगर उन्हां नाल काम करना तो फिर उहदे लई ज़हन जिहड़ा बटिया होया नहीं चाहिदा, उहदे लई ज़हन अपने काम ते कंसंट्रेट करना पैना। तो पता नहीं लगा कि वेला किहड़े वेले लंघ गया, जवानी किहड़े वेले लंघ गई, किहड़े वेले बुढ़े हो गए। मैनूं सच्ची मुच्ची मैनूं ते एक दिन एहसास होया कि मैं गड्डी सां ते एक गड्डी आ के मेरे को रुकी है मेरे बराबर ते कैंपस पुल ते, उहदे विच बच्चियां सन ते उन्होंने शीशा डाउन करके मेरा शीशा खड़काया, तो मैं भी शीशा डाउन किया। मैं कहा जी, तो मैं अपने लो मैनू इस गल का नहीं पता, मैनू उस दिन इस गल का एहसास होया। वो बच्चियां ने क्या, अंकल हमने इकबाल टाउन जाना है, किधर को जाए। तो पहले तो मैं इस गल तो चुप हो गया कि अंकल, तो मैं कहा बेटा सीधे चले जाए सामने इकबाल टाउन गए, और इशारा खुल गया और मैं 5-7 मिनट खलो के शीशे च अपने आप वेखदा रहा कि यार तू अंकल भी हो गया, तो तेन पता ही नहीं लगा। ये तो वक्त ही नहीं लग जाता जी, ठीक है जी। बाकी इश्क प्यार मुहब्बत करना कोई बुरी गल नहीं, असं भी इंसान हाँ, तो मतलब बांदर तो नहीं कुछ इश्क नहीं कर सकते, बांदर भी इश्क कर सबू की मौत ही करी दे जी। भाई ने इधर देखी पढ़ना ना की मोहम्मद नदीम साहब, मोहम्मद नदीम साहब जी युगंडा तो बल्ले 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 जी। अस्सलाम वालेकुम नदीम साहब। वालेकुम सलाम सरदार कमाल साहब, जनाब की हाल है? अल्लाह का करम जी। मोहम्मद नदीम साहब युगंडा तो यार युगंडा का पता है अपना राशिद तेनू युगंडा का पता है? नहीं सर। तू समझ के तू युगंडा दी पब्लिक है, तू युगंडा च बड़ी छेती एडजस्ट हो सकता है। अच्छा जी, एडे खूब हुंदे हो युगंडा वाले? मैं कहना तेन जाने नैशनैलिटी मिल जानी है, बस तू सिर्फ वो पारपुर अपने लेने ने ते एक नेजा जिहा लेना ते जगह हो युगंडा तो बोल रहे। बड़ा खूबसूरत मुल्क है युगंडा, बड़ा खूबसूरत मुल्क है देखने के लिहाज नाल। और हां जी बिल्कुल जी। मैं सॉरी युगंडा वेख्या नहीं। नदीम साहब तुसी कोई दसो, तुसी ठीक हो? युगंडा बेहतरीन हो? शुक्र अल्लाह जी। मैं कैपिटल कंपाला च हुंदा वां। कैपिटल कंपाला कंपाला कंपाला, हां जी। युगंडा दा कैपिटल है कंपाला। कंपाला कंपाला जी जिवें साडा कैपिटल इस्लामाबाद है, युगंडा दा कंपाला। हां जी, दा कंपाला, हां जी। कंपाला 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 ए उन्हां दा कैपिटल। बहुत अच्छा मुल्क है जी, ग्रीनरी बहुत इत्थे ते सब मुल्क अपना जिवें मरी है ना, इस तरह ही हैगा जे मौसम इत्थे अपने मरी वाला हिसाब जे। वाह वाह। 12 महीने किस्म दा ठंडा गर्मी है। तो फिर लोग काले क्यों नहीं? जे ठंडा मौसम है तो लोग उत्थे गोरे गोरे होने चाहिए, चिट्टे चिट्टे होने चाहिए। ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਕੁਦਰਤੀ ਅੱਲਾਹ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਦਾਇਸ਼ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਨਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੌਸਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਨਸਲ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਅਫਰੀਕਨ।
ना अफ्रीकन जी बहुत अच्छा काला भी रंग अल्लाह माफी देखो अपना नदीम साहब रंग बुरा नहीं गा, काला काला जेड़ा रंग है बिल्कुल बड़ी बड़ी कशिश बड़ी बड़ी कशिश बड़ी बड़ी बिल्कुल बिल्कुल खूबसूरत मतलब काला कभी देखोगे कभी सोहना जवान काला जेड़े सोहने फिर कोई किसी काली भी देखोगे तो वो भी तन लगेगा कि वो तुम रंग रूप भुल ही जाओगे कि कोई रंग नहीं बिल्कुल बिल्कुल तुहानू लगेगा कि यार अल्लाह ने की तस्वीर बनाई है। हेलो बिल्कुल बिल्कुल बहुत जी सोहने ने मतलब मार्क मार्क नबी नबी साडा जी मार्क नबी साहब भी आए ने। नबी साहब सर अस्सलाम वालेकुम भाईजान। सलाम जी सलाम। मैं जी नवी लंदन तो यूके तो बोल रहा जी। वाह जी वाह नबी साहब यूके तो जी युगंडा तो यूके तो दुबई तो इस वेले मैं कितना मजे दा मैं देखो किथे किथे गल हो रही यूके किहड़ी जगह तो नबी साहब। हाँ जी हाँ जी मैं नोफोक तो बोल रहा जी। ये लंदन तो 1.5 घंटे का रास्ता है जी। अच्छा जी अच्छा जी हाँ जी हाँ जी ईस्ट ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਡਰਾਈਵ ਕਰਦੇ ਫੋਨ ਸੁਣਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। नहीं 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 मैं एयरफोन लाए है जी। कोई नहीं बिल्कुल सेफ है। अच्छा जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी ਡਰਾਈਵ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਸੇਫ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਫ ਹੀ ਰੱਖੇ ਜੀ। हाँ जी हाँ जी ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਪਤਾ ਲੈਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਾਣਾ। नहीं नहीं ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਵਾ। ਅੱਲਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਡਰਾਈਵ ਕਰਦੇ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਆ ਜੀ। ਕਰਦੇ थैंक यू जी thank you। ਹਾਂਜੀ बड़ी मोहब्बत तारा प्यार जी नबी साहब हाँ बड़ा जी, हाँ तेरी जी। मोहब्बत। और नबी साहब ये पाकिस्तान तो या हिंदुस्तान तो नहीं 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 सर अमृतसर तो अमृतसर मैं गया अमृतसर मैं गया जी हाँ मैं उत्थे शूटिंग करके हाँ जी हाँ जी अमृतसर मजीठा रोड तो जी। अच्छा जी मजीठा रोड पे वाह 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 खालसा कॉलेज भी उत्थे है उत्थे ना हाँ वो जी हाँ जी पिंड ते ਰਹਿੰਦੇ यूके तो काफी देर तो। हाँ जी वो पिंड सी थोड़ा जिहा शहर तो थोड़ा जिहा हटवा जिहा पिंड सी उत्थे मैं शूटिंग की 5-7 हाँ जी दिन हाँ मैं रहा जी उत्थे और मैनू जो जूस नहीं भुलदा मैं जो पाकिस्तान का बार्डर क्रॉस करके अपना अगे नूं गया ना तो उत्थे तुहाडे नाल वड़दे हिंदुस्तान अमृतसर तो ते इधर बाग लगे किन्नुआं दे ਸਰਦਾਰ बाग ਸਾਹਿਬ सी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਵੇਂ YouTube ਤੇ ਚੈਨਲ ਦੀਆਂ। थैंक यू नबी साहब। हाँ जी मैं कहा किन्नुआं दा जूस पीता सी मैं अमृतसर वड़दे ही ना पहले हत्थ बाग ने किन्नुआं दे खब्बे हत्थ आधा किन्नू तोड़ कर मैंने उसे जूस पिया 2 गिलास में जूस दे पीते ने अमृतसर। नबी साहब मेरे आवाज नहीं जा रही। हाँ जी हाँ जी 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 नदीम भाई जी सर बड़ी सुनाओ खुशी है कैसे बिल्कुल जनाब है ਤੁਹਾਡੇ गया ਨਾਲ जी ਗੱਲ अजे भी है ਕਰਕੇ। गया। अच्छा ਆਪਾਂ ਸਰ ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਲਈ ਆ ਹੁਣ। ਰੋਕ ਲਈ अच्छा ਗੱਡੀ। गड्डी रोक ली ਰੋਕ ਲਈ ਸਰ ਰੋਕ ਲਈ। नहीं नबी साहब वर्क कर रहे हो या वैसे फिर तुरी जा रहे हो काम तो ਨਹੀਂ 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 ਕੰਮ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ ਕੰਮ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। अच्छा जी ਹਾਂ ਹੁਣ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਰਾਸ਼ਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਡਰਾਮਾ ਲਾਉਣਾ ਸੀਗਾ ਸਾਰੀ ਥਕਾਵਟ ਉਤਰ ਜਾਣੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ नबी साहब कहते जाने मैं को राशिद साहब दा जांदे मैं राशिद साहब दा ड्रामा ला लेना। ਹੋਰ ਥਕਾਵਟ ਉਤਰ ਜਾਣੀ ਸਾਰੀ। ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ YouTube ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਦੇ ਉਹਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਚੈਨਲ ਦੀਆਂ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ। बड़ी मोहब्बत नबी साहब बड़ी मोहब्बत ਤੁਹਾਡੀ है जी ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿੰਨੇ ਬੜੇ ਦੋਸਤ ਜੁੜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਯੂਗੰਡਾ ਤੋਂ ਨੇ ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਨੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਹਾਂਜੀ। ਦੋਸਤ ਜੀ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ ਇੱਕ। ਪੈਸੇ ਨਾ ਮੰਗ ਲਿਓ ਜੀ ਅਜੋ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਗਲੇ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰਾਸ਼ਿਦ ਕਮਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੇਖਾਂਗੇ ਲੱਗਦਾ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਪੱਕੀ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ 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 ਉਹ ਆਂਦੇ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨੀ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਮੰਗ ਲਿਓ।
ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹੋ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੇਜ ਤੇ ਲਾਈਵ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਸਰ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆ ਜਾਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਤਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਲਾਮ ਕਿਓ। ਚਲੋ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਰੂਰ, ਤਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਲਾਮ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਇੱਕ ਡਰਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਸ਼ਿਦ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰੋਲ ਸੀਰੀਅਸ ਆ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕੂ ਬਣਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ 900 ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਵਾਈਏ ਤੇ ਤੂੰ ਫੇਰ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ, ਇਹ ਉਹੀ ਡਰਾਮਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਇਤਨੇ ਮਜ਼ੇ ਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਦ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ 900 ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਵਾਈਏ ਤੇ ਤੂੰ ਖਾਲੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਈ ਤੂੰ ਐ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਵੀਜ਼ੇ ਵੂਜ਼ੇ ਦਾ ਪੰਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਾਹੌਰ ਜਾ ਕੇ ਡਰਾਮਾ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਣਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਨਬੀ ਸਾਹਿਬ ਆਓ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਓ, ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਆਓ, ਆਪਣੇ ਸਾਰਾ ਆਓ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਦੁਆ ਕਰੋ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਭ ਨੂੰ ਹਿਫਜ਼ੋ-मान ਚ ਰੱਖੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਹੈ ਆਪਣਾ ਖੈਰ ਰਹਿਣ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੀ ਸਜਾਦ ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਇੰਟਰਵਿਊ। ਔਰ ਸਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਇਹ ਕਿ ਆਪਣਾ ਅਮਾਨਤ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਚ ਬੁਲਾਓ। ਹਾਂ ਉਹ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਚ ਹੈ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਦਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਮਾਨਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਲਿਓ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਕੋਠਿਆਂ ਦੇ ਮੰਜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਢਾ ਸਕਦੇ। ਸਹੀ ਗੱਲ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਹੀ ਗੱਲ, ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪਪੂਲੈਰਿਟੀ ਹੈ ਸਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਵੈਸੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ कॉमेडी ਕੀਤੀ ਹੈ। अल्लाह तुम सलामत रखे। हाँ जी, ये बात है जी सरदार साहब की, यही मैं बता रहा। सरदार साहब, मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, आपका ड्रामा चाहे कोई टैक्सी ड्राइवर है, रिक्शा ड्राइवर है, या कोई यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है, सब बंदे देखते हैं। ये कमाल की बात है। मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तो हॉस्टल में लोग जो है लगा के देख रहे होते थे, 10-10 बंदे बैठ के, और फिर साथ हंस के, एक साथ हंस के एंजॉय भी करते थे। बिल्कुल बिल्कुल सही गल है। मोहब्बत, आपकी मोहब्बत है, अल्लाह के करम है। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਸਰ ਫੈਨ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਡਬਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇੰਜੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇੰਜੀ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਜੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਇੰਜੀ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਐਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਮਿਲੀ। ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤੇ ਨਾ ਜਾਇਓ, ਉਹ ਸਭ ਝੂਠ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਬੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਕੋਈ ਝੂਠਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਝੂਠ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਧਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਈਏ, ਕੈਨੇਡਾ ਚੱਲ ਜਾਈਏ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਚੱਲ ਜਾਈਏ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿਕਚਰ ਗਲਤ ਵਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਦੇਤਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦੇਤਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਹਰ ਇੱਕ ਇੰਡੀਅਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚੇ ਤੇ ਜੋ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਲਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੱਫੀ ਪਾਉਣ 'ਚ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਜੱਫੀਆਂ 'ਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਜੱਫੀ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜੱਫੀ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜਜ਼ਬੇ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕੋਈ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਆਵੇ ਕੋਈ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਹਰ ਪਾਸੇ। ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਆਰਟਿਸਟ ਇੰਡੀਅਨ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਪੀ ਕਰਕੇ, ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੀ ਜੁਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ, ਬਹੁਤ ਉਮਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਜਿੱਤੀ ਅਗਰਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ, ਉਹ ਮਹਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ, ਉਹ ਗੁਲਪ੍ਰੀਤ
ਕੁਕੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦੋਸਤ ਹਾਂਜੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹਾਂਜੀ ਬਿਨੂ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂਜੀ ਹੋਣ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਉਹ ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਪੇ ਕਰਦੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਸੀਗੀ ਮੂਵੀ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਹਾਂਜੀ 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 ਕਿੰਨੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮੇਲ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕਰਾਇਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਪੰਜਾਬਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਉਹ ਬਸ ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹ ਬੈਡ ਲੱਕ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗਈ ਦੂਸਰਾ ਪਾਰਟ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹਾਂਜੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਕਰੋਨਾ ਖਤਮ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਉਸੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ ਉਹ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਵੇਖੀ ਜਾਏਗੀ ਹਾਂਜੀ 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 ਉਹਦਾ ਪਾਰਟ सरदार 3 ਵੀ बन रही साहब बीच में बहुत सारे लोग कमेंट में सवाल कर रहे हैं, आप उनको भी शामिल कर लें। एक बंदे ने सवाल ये किया है कि सरदार साहब का फेवरेट कॉमेडियन कौन है? जी मेरे फेवरेट तो मैंने मुनव्वर ज़रीफ साहब को ही देखा था जब मैं बचपन में था छोटा था मुनव्वर साहब को मैंने देखा था मुनव्वर ज़रीफ साहब को तो उन जैसा तो नहीं बन सकते ठीक है बहरहाल मुनव्वर साहब बाकी ओके, कॉमेडियंस हमारे पास मुनव्वर जरीफ साहब एक हो गए जी। जो आजकल के कॉमेडियन है उसमें अगर आपको कहा जाए तो कौन है आपका फेवरेट कॉमेडियन? नहीं फिल्म में पूछ रहे हैं या टीवी नहीं पे नहीं, पूछ रहे स्टेट हैं ड्रामा में, स्टेट ड्रामा में स्टेट ड्रामा में मेरे पसंदीदा कॉमेडियन कौन है जी, आजकल के जो है मेरे मतलब यार ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਛੋਟੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਲਾਂਗਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਲੜਾਈ ਪੈ ਜਾਏਗੀ ਸਾਰੇ ਅੱਛੇ ਨੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਨੇ ਬੈਸਟ ਆਫ ਲੱਕ और नहीं, सरदार साहब सरदार ਤੁਹਾਡੀ साहब ਜੋੜੀ लोग आपकी ਜਿਹੜੀ पसंद जानना चाहते हैं ना कि आप एक नाम दे दें कि ये मेरा जो मेल है उनमें से फेवरेट ये है, फीमेल में से फेवरेट आजकल ये है। देखे ना मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये मेरे बाग के फूल है और मैं किस फूल को बुरा कह दूँ सबकी अपनी अपनी क्या खुशबू है बात सबका अपना अपना एक रंग है सब अपने अपने अलग तरीके से है सभी जो भी अपने अपने स्टाइल में है इफ्तिखार ठाकर मैं कहाँ से लाऊं ठाकर जैसा कौन है क्या बात है जी साजन दो सफ़े वाली साजन काफी बास होती की एक्टिंग देखेंगे हाँ जी साजन बास की एक्टिंग देखेंगे तो कुछ और है सखावत साहब को देखेंगे कुछ और है तारिक टैडी कहाँ से लाएंगे नासिर चिरूटी कहाँ से लाएंगे है जी ये कहाँ से लोग लाएंगे ये अपने अपने अलग अंग में हर बंदा किंग है ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਡਰਾਮੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ YouTube ਚੈਨਲ ਵੀ ਆ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਟੇਜ ਆਰਟਿਸਟ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਦਾ ਕੀ ਰਾਜ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਰਾਜ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬਸ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਉਸਤਾਦ अब नहीं जी मैं दसो मेरा नाम मतलब भोलू पहलवान है जी मेरा नाम तो मैं सारा उस्ताद होऊंगा ऐसी गल नहीं मेरे भी उस्ताद ने जी ये अदब ही है जी अदब की गल हुंदी है ओदी मेहरबानी कोई एहतराम करदा तो ओदी मोहब्बत कोई नहीं करदा तो उन्हें कुछ कह नहीं सकते एहतराम ही करदा है बच्चे ने भाई ने छोटे बस थोड़ा कि मैं उन्होंने तो थोड़ा पहले आया वो थोड़ा मेरे तो बाद आए ने ਬਾਅਦ ਚ ਆਏ तो उन्होंने नाम माशाल्लाह ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਨਾਮ ਬਣਾਏ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ तो ਉਹ ਅਦਬ ਹੀ ਹੈ ਬਸ ਉਹ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਸਕਾਵਤ ਨਾਜਦੀ ਦਾ ਵੀ ਚੈਨਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਕਮਾਲ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਰਹੇ ਆ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਮੰਨਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਚ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ बड़ी मोहब्बत सखावत नासा जी बड़े मोहब्बत वाले जी ने बड़े अच्छे फनकार ਹਾਂਜੀ बड़े आला कलाकार बड़े आला कलाकार ने पंज पटिए फनकार ने जी ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਵੀ ਵੇਖੀਆਂ ਵਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਆਰਟਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਲਾਈਟਮੈਨ ਆ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਾ ਥਰਡੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਘਰ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਕਈਆਂ ਕੋਲ ਕਈ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਚੈਨਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇੱਕ
ਇਹ ਗੋ ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਓ ਜਿਹਦੇ ਚ ਲੋਕ ਚਾਹੇ 1 ਰੁਪਈਆ ਚਾਹੇ 1000 ਉਹ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਚ ਫੰਡ ਪਾਉਣ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਵੇਖਿਆ, ਅੱਜ ਲੋਕ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਚੈਨਲ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰੋ ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ, ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਤੇ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਤਨਾ ਲੰਬਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਲੰਬਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਫਨਕਾਰ ਫਕੀਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਗਰ ਪੈਸੇ ਆਏ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, 3 ਮਹੀਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਲੰਗਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਆਟਾ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਮਹਿਮਾਨ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਮੈਂ ਸਾਂਭ ਵੀ ਲਾਂਗਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਫਨਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਫਨਕਾਰ ਹਜ਼ਰਾਤ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਐਸੇ ਲੋਕ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਲੜਕੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਉਹੀ ਹਾਂਜੀ ਚ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਫਰ ਪਾਈ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਮੇਰਾ ਘਰ ਉਤਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਮੇਰਾ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸਮੇਤ। ਮੇਰੇ ਉਤਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਵਾਹ 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 ਜੀ ਵਾਹ। ਉਹ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਉਹ ਲੈ ਗਏ ਸਨ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਿੱਤੀ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਫਨਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਦਰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਗਈ ਤੇ ਅੱਲਾ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਾਬੂ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਨਲਾਈਨ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੇਜ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪੇਜ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਫੰਡ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚਲੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਆ ਕਰਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬਾਹ ਫੜ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨਾ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕੀਏ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੋਚੋ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਕਿਹਾ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਕਰਤਾ ਦਰਤਾ ਨੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਭਾਈ ਨੇ ਆਫਰ ਕਰ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਤਾਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ, ਬਾਕੀ ਦੁਆ ਫਰਮਾਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਦੁਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਰਹੀਦਾ ਜਨਾਬ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਿਸ ਖਿੱਤੇ ਤੇ ਵਸ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਵਸ ਰਿਹਾ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮਾਨ ਚ ਰੱਖੇ। ਟਾਈਮ ਲੰਘ ਜਾਣਾ ਸਰ, ਟਾਈਮ ਲੰਘ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਟਾਈਮ। ਸਰ ਟਾਈਮ ਲੰਘ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰਹੇਗੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਰ ਜ਼ਰੂਰ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਸਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਵ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਮੇਰਾ ਤੇ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਨਵਾਈ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਨਵਾਈ। ਔਰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾਉਣਾ ਲਾਹੌਰ ਦਾ, ਔਰ ਜਿੱਦਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਫਲ ਹੋ ਗਈ। ਵੈਲਕਮ ਜੀ, ਵੈਲਕਮ। ਆਓ ਖੈਰ ਨਾਲ ਆਓ, ਖੈਰ ਨਾਲ ਆਓ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਓ ਤੇ ਖੈਰ ਨਾਲ ਆਵੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਹਾਂਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ सर। जी नदी भाई। जी सर, बहुत अच्छा लगा। नवी भाई बहुत अच्छी गल्लां कर रहे सी, बहुत अच्छा लगा। उन्होंने एडवाइस भी बहुत अच्छी लगी है। थैंक यू। मौके की निस्बत उन्होंने बहुत अच्छी गल की कि इस तरह होना चाहिए कि जिन्होंने ਅਸੀਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸੜਕ ਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। कोई नहीं, अल्लाह खैर करेगा। हजे अल्लाह रहम करे जी, अल्लाह रहम करे जी, अल्लाह रहम करे जी। वक्त किसी से भी आ सकता है। बहरहाल अल्लाह के दुआ है, अल्लाह सब ਨੂੰ अपने हिफ्ज़-ए-मान ਚ ਰੱਖੇ। ਲੋ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲਾਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ
ਨੈਕਸਟ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਆਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਂਜੀ इंशाल्लाह जी। इजाजत, अपना ख्याल रखना। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज जी। जिंदाबाद। सरदार साहब अपना ख्याल रखें सेहत का। थैंक यू नासिर भाई, थैंक यू नासिर भाई, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। थैंक यू, थैंक यू। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।